We at Moringa Court take immense pleasure in inviting you all for this wonderful evening with Atul Kulkarni. Sir is here. Just to give us all a quick recap of how over the past 3 decades his films have enriched our lives and how we as audience have also grown with him. So a quick recap of the past 30 years of Atul Kulkarni. Please enjoy. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में. This is Atul Kulkarni, a jack of all trades, master of all actor who's appeared in over 100 projects in 8 different languages. More recently, he stars alongside Naseeruddin Shah as the main antagonist in the Amazon Prime Video musical series Bandish Bandits. After receiving his diploma for acting in the National School of Drama in 1995, Atul continued working in theatre, nabbing his first professional stage role in the Marathi play Gandhi Viruddha Gandhi, playing the title character of Gandhi. Ironically, Atul's first major film role in the historical drama Hey Ram was of a Hindu fanatic bent on killing Gandhi. सत्य और अहिंसा का डंडा उठाए बड़े प्रेम से उन्हें हाके लिए जा रहा है. किधर? एक हंगामी बकरीद की तरह. For his performance, he earned both a Filmfare Award nomination, a National Film Award, and another big role. After director Madhur Bhandarkar saw Hey Ram, he offered Atul a major role in his crime drama Chandni Bar. Atul won another National Film Award for playing Potya Sawant, a hot-headed gangster who eventually tries to settle down with a family but whose life of crime inevitably catches up with him. Atul continued earning praise for his roles in films and successfully avoided being typecast. In 2002, he played a closeted gay man set to wed his ex-lover's sister in the milestone drama Mango Souffle, a film promoted as the first gay male film drama from India. In the National Film Award-winning drama Page 3, Atul played a crime reporter with questionable journalistic integrity. And in the drama Man Sarovar, he was able to switch effortlessly to playing a fun, romantic lead type. Divine intervention, act of God! Ah, I love you, God. Then in 2006, Atul had another milestone role come his way in the BAFTA-nominated drama Rang De Basanti. When a British filmmaker journeys to India in search of actors to portray Indian revolutionaries in a historical documentary, one of her cast members is Lakshman Pandey, a resentful right-wing nationalist who despises the westernization of India. He doesn't get along with everyone at first, but eventually joins their side as he accuses his political party's leader of corruption. देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और ये भ्रष्ट मंत्री उन फौजियों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरियां भरते हैं. Ever since Rang De Basanti, Atul has continued to conquer nearly every region of Indian filmmaking. Apart from English, he's appeared in 33 films in Hindi, 13 in Tamil, 12 in Malayalam, 12 in Telugu, 8 in Kannada, and even one in Odia. Atul has also done 14 films in his mother tongue of Marathi, including one that he's particularly proud of, the 2010 drama Natarang. Atul went through an extreme physical transformation to play a wrestler who dreams of one day starting a theatre troupe. In the past few years, in addition to his first international project, The Lovers, Atul has also made a name for himself amidst the golden age of streaming. He played a colonel in The Test Case, a political leader in The City of Dreams, and more recently as Digvijay in Bandish Bandits, he pits himself against the main character in a singing contest. मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ. तुम्हें सरेआम बेइज्जत होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. Apart from acting, Atul has won a national award for directing theatre. He wrote the screenplay of Lal Singh Chadda, the official Hindi adaptation of Forrest Gump, starring Amir Khan in the title role. And since 2007, he served as the president of Quest, an NGO specializing in enriching the education of underserved children. Atul has said that he only chooses his projects based on the richness of the story. At the end of the day, Atul's own life and career is quite the story in itself. Sir, my question to you is कि you also juggle with so many roles in real life, not on the screen, and so flawlessly well.
बट विच ऑफ दोज यू थिंक इज द क्लोजेस्ट टू युअर सेल्फ आणि तुम्हाला आझाद फील होणारं रिअल लाईफमधला रोल तुम्हाला कुठला वाटतो? वी स्टार्ट विथ दॅट. रोल्स वेगवेगळे प्रोफेशन माझं जे आहे ते सोडून असं तुम्हाला अपेक्षित असावं असं मी गृहीत धरतो आहे. मी करिअरच्या खूप सुरुवातीलाच असं ठरवलेलं होतं की माझं प्रोफेशन हे माझं आयुष्य नाही आहे, हे माझं आयुष्य असता कामा नये, म्हणजे फक्त माझं प्रोफेशन आहे. माझा पहिला मॅनेजर होता, त्याच्याबरोबर पहिल्या मीटिंगमध्ये मी त्याला हे सांगितलेलं होतं की मला 365 दिवस काम करायचं नाही आहे. कारण माझं असं पक्क, एकतर मी माझं प्रोफेशन खूप उशिरा सुरू केलं. मी 30व्या वर्षी मुंबईत आलो. 30व्या वर्षी मी प्रोफेशनल ॲक्टर म्हणून काम सुरू केलं. माझी पहिली फिल्म 35व्या वर्षी होती. त्यामुळे हे मी जे सगळं बोलतो आहे तो एक 35 वर्षाचा माणूस बोलत होता, एक 20-22 वर्षाचा तरुण नाही, हे जरूर ध्यानात ठेवा. परंतु मी असं माझ्या मॅनेजरला सांगितलं की मला 365 दिवस काम करायचं नाही आहे, कारण माझ्या डोक्यात हे पक्कं होतं की माझं प्रोफेशन हे माझं साध्य नाही आहे, ते माझं साधन आहे. आणि मी जो काही मला इतर आयुष्य जगायचं आहे ते जगण्यासाठी म्हणून साधन आहे. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक प्रोफेशनचं तेच काम आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, गेल्या काही पिढ्यांमध्ये आपल्याला फार वेगळं शिकवलं गेलेलं आहे, फार वेगळं आपण जगायला आपल्याला शिकवलं गेलेलं आहे की प्रोफेशन हेच सक्सेस. प्रोफेशनमध्ये तुम्ही सक्सेस म्हणजे काय? पैसा. प्रोफेशनल सक्सेस म्हणजे परत त्याचंही क्रायटेरिया अत्यंत हे आहे. आपण फार क्लिअर आहोत त्या बाबतीत. एकाच बाबतीत आपल्याला क्लॅरिटी आहे आयुष्यात की पैसा हेच सगळ्यात अल्टिमेट म्हणजे यशस्वीततेचं परिमाण आहे किंवा नाही असं. आणि म्हणून पहिल्यापासूनच माझ्या डोक्यात हे होतं की इतर ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याकडे, इतर जे रोल्स आता मॅडम म्हणाल्या तसं महत्त्वाचे आहेत, तर त्यामुळे मला संधी मिळताच क्षणी मी वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे ज्याच्यात रस होता त्या गोष्टी शोधायला लागलो की त्याच्यामध्ये काही करता येईल का. त्या सगळ्या शोधामधनं क्वेस्ट नावाची संस्था आम्ही सुरू केली की जी लहान मुलांच्या बरोबर म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतीत काम करते. खरं तर प्रायमरी आणि प्री प्रायमरी एज्युकेशनच्या बाबतीत. साताऱ्याच्या जवळ एक आम्ही 24 एकर जागा घेतली, मी आणि माझी काही भावंड आणि मित्र वगैरे असे मिळून. आणि ती पूर्णपणे बॅरन लँड होती, ज्याच्यावरती आम्ही जंगल उभं करणं असा प्रोजेक्ट सुरू केला. म्हणजे आंब्याची बाग लावू मग दर उन्हाळ्यात आंबे खाऊ वगैरे असं नाही, तर जी कुठली झाडं तिथे असतील त्या परिसरातली ती लावून फक्त जंगल उभं करणं, त्याच्यातनं उत्पन्न हा शून्य हेतू होता. मला वेगवेगळ्या सामाजिक राजकीय विषयांवरती लिहायला बोलायला आवडतं. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मला वाटेल तेव्हा मी लिहायचो. अर्थातच वाचन होतं, प्रवास होता, काहीही न करणं, डुईंग नथिंग हे सुद्धा होतं. सो हे जे सगळे मला असं वाटतं की रोल्स आहेत ते मिळून आयुष्य बनतं. आणि ते जर तुम्ही करू शकलात तरच माझ्या मते त्या माणसाला मी यशस्वी माणूस म्हणेन. फक्त प्रोफेशन प्रोफेशन करूनच फक्त म्हणजे नथिंग रॉंग इन दॅट, पण स्वतःला जर अडवलं असेल बाकी काही करण्यापासून आणि केवळ प्रोफेशन कारण पैसा कारण मग लोक म्हणतील की मी यशस्वी आहे अशा कारणाने जर कोणी फक्त प्रोफेशन करत असेल आणि त्यात जर माझं नाव गणलं गेलं तर मला ते आवडणार नाही असं मला माहिती होतं. आणि त्यामुळे माझ्या दृष्टीने इतर माझे रोल्स पण तितकेच महत्त्वाचे आहेत जितकं माझं प्रोफेशन महत्त्वाचं आहे. वंडरफुल, थँक्यू सर. पण असं असलं तरी तुम्ही कुठेही जाता तेव्हा तुमचं जॉबच आधी येतं. वेन एव्हर यू एंटर एनी पब्लिक स्फिअर पीपल टेक यू ॲज द स्टार ऑर द ॲक्टर. तर असं करत असताना तो जो गॅप ब्रिज करायला लागतो तो दरवेळी हाऊ डू यू डू दॅट, ऑर यू जस्ट लेट पीपल टेक यू फॉर फेस व्हॅल्यू ॲज अ
film star? No, that is part of my profession because for an actor the face becomes power, and like any power, it all depends on how you use it. So of course I know ki wherever I'll go, most of the places, few people would recognize, and इतका हाऊसफुल कधीच झालं नव्हतं आमचं कोर्ट, सो वी दॅट इज द वाय रिझन आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. पण अनेक इंटरव्ह्यू मध्ये ना तुमचं अतुल हे जे नाव आहे तर ते अतुलनीय, अतुल्य असं काम करणारा हा असा महान नट असा उल्लेख केला गेला. अतुल नावाची काही गोष्ट आहे का, किंवा तुम्हाला तुमचं नाव कसं वाटतं? भयंकर इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे अतुल या नावाची. माझी आजी, माझ्या वडिलांची आई, माझे आजोबा CA होते, माझ्या वडिलांचे वडील बेळगाव, आणि त्या संपूर्ण परिसरातले पहिले चार्टर्ड अकाउंटंट होते वगैरे वगैरे वगैरे. सांगायचं कारण असं की त्यांनी काही शेअर्स घेतलेले होते आणि त्या शेअर्स घेतलेल्या एका कंपनीचं नाव अतुल होतं. त्या कंपनीचा भाव आता काय ते जाऊन बघायला पाहिजे. त्या माझ्या आजीनी त्या कंपनीचे शेअर्स होते आणि त्यामुळे माझं नाव त्याच्यावरनं अतुल ठेवलं असं मी ऐकलं होतं. सो आणि मग एकदा असं नाव असलं की मग सोपं पडतं पत्रकारांना, की मग असं अतुलनीय, अतुल्य वगैरे वगैरे असं सगळं करायला ते फार सोपं होऊन जातं. त्यामुळे असेल ते. पण आय थिंक यू नीड टू फ्लो इट ऑन यू. हे जे काही आहे सगळं ते यू जस्ट नीड टू, म्हणजे त्या वारा गेल्यासारखं तुमच्या अंगावरनं जाऊन द्यावं लागतं. नाही तर मग तुम्ही पाहू शकणार नाही जे तुम्ही बघताय, ना लोकांकडे पाहू शकणार, ना तुम्ही स्वतःकडे पाहू शकाल की तुम्ही खरे काय आहात किंवा काय नाही. आणि त्याचं भान मला असं वाटतं आमच्या क्षेत्रामध्ये प्रत्येकाला हे ठेवायला लागतं. मी नेहमी म्हणतो की आमच्या क्षेत्रामध्ये टॅलेंटपेक्षा टेम्परामेंट हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इट्स एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. सुनील गावस्कर एकदा म्हणाले होते, जे माझ्या डोक्यात खूप राहिलं होतं, की ते म्हणाले की जाऊन मैदानावरती जेव्हा लाख लोक आजूबाजूला बसलेले आहेत तेव्हा जाऊन तुम्हाला सेंचुरी करायची असेल किंवा बॅटिंग करायची असेल तर टॅलेंटपेक्षा टेम्परामेंट लागतं. इट इज अबाउट दॅट. आणि ते मला असं वाटतं की प्रत्येक प्रोफेशनमध्ये आणि आमच्यासारख्या प्रोफेशनमध्ये की जिथे इतकं तुम्हाला सक्सेस असो किंवा फेल्युअर असो तुम्हाला ते घेण्याची ताकद किंवा एक ठेवावी लागते, त्याला टेम्परामेंटच गरजेचं आहे. आणि आय थिंक दॅट ट्रेनिंग आय गॉट व्हेरी अर्ली ऑन because I got to work with such wonderful people right from my first film. आता तुम्ही बघितलं कमलजींबरोबर माझा पहिला सिनेमा केला आणि all the stalwarts that I have worked with, त्यांना खूप जवळनं मला बघता आलं आणि शिकता आलं. 35 वर्ष स्टार आहेत ही मंडळी. नॉट एन इझी जॉब. So on the note of star, I think Samir has an interesting question. How would you differentiate a star from an actor and त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह प्रिव्हिलेजेस आणि चॅलेंजेस? असं काही खरंच असतं का? कारण आम्ही सतत ऐकतो वो तो स्टार आहे, म्हणजे इवन विदिन अन इंटरव्ह्यू ते एकमेकांना वो स्टार आहे, वो ॲक्टर आहे. तर हे खरंच असं, कारण आम्हाला सगळेच, आम्हाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी पण आवडतो, आम्हाला शाहरुख खान पण आवडतं, आम्हाला अतुल कुलकर्णी पण आवडतात, आम्हाला नसीरुद्दीन शाह पण आवडतात, आणि तुम्ही आपापसात म्हणता वो स्टार है, उसका स्टार व्हॅल्यू. सो वी एज पब्लिक रिअली वॉन्ट टू नो द इनसाइड स्टोरी, की असं खरंच असतं का? तुमच्या बोलण्यातच ते आहे. आम्हाला नसीरुद्दीन शाह आवडतात, आम्हाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी आवडतो, आम्हाला अतुल कुलकर्णी आवडतो. शाहरुख खानवरती माझं प्रेम आहे. लेट्स नॉट गेट पर्सनल हिअर. इट्स अ पब्लिक इंटरव्ह्यू. लेट्स स्टिक टू द अजेंडा. मी नेहमी ही डेफिनेशन सांगतो की स्टार तो होतो की ज्याच्यावरती लोकांचं प्रेम असतं. ओके, सो दॅट्स द डेफिनेशन. सो नटाबद्दल रिस्पेक्ट असतो, स्टारबद्दल प्रेम असतं. आणि काही लोकांबद्दल दोन्ही असतं. ऑफकोर्स काही लोकांबद्दल दोन्ही असतं. सो पण हा स्टारडम हे लोकांचं प्रेम असल्याशिवाय स्टारडमला तुम्ही पोचू शकत नाही. आणि दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन अ स्टार. सो नाव वी गेट इट. हां, त्याशिवाय त्या ह्याला पोचू शकत नाही, त्या स्टारडमला पोचू शकत नाही कुठलाही नट. त्यामुळे माहिती असतात, रिस्पेक्ट असतो, बघायला आवडतंही, पण असा चेहरा होतो ना की तो डिफरन्स आहे स्टार आणि ॲक्टरमध्ये. आणि ॲक्टरला मेंटेन करणं
ॲक्टर म्हणून हे सोपं आहे, स्टारला स्टार पण मेंटेन करणं फार अवघड आहे, भयंकर अवघड आहे खूपच. त्याला टेम्परामेंटची जितकी गरज असते ॲक्टरला तितकी लागत नाही. आम्ही टेम्परामेंटल असू शकतो, स्टार नाही असू शकत. Looking back at your journey, is there any project which surprised you with its success, and also another project which should have received love but it didn't? Unexpected success and unexpected failure is part of our profession. See, I'll tell you one thing. No one starts a film thinking that let us make a bad film. No one starts it. Whoever starts a film thinks that I am going to make the best film ever. And that person, that entire team puts in those kind of efforts in the film. So we all think till the Thursday that we have made a great film. On the Friday, and even if we know inside our heart, that is the answer to your question, that probably the film is not that good, but still we hope that it becomes a hit. Because film, we must understand, is the most expensive art in the world. It's the most expensive art. बाकी सगळ्या कलांना लागणारे पैसे आणि सिनेमा बनवायला लागणारे पैसे ह्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. सो लॉट गोज इन टू अ फिल्म. And that is why we always want every film to work. And out of that, probably 10-20% films work. Even on a good year, in a good year. Bad year चं तर विचारूच नका गेली काही वर्ष. So, my point being that these surprises always come to us. As I said, sometimes we feel that पता नहीं क्या होगा क्या नाही. प्रेमाची गोष्ट नावाचा सिनेमा जो माझा आहे मराठीतला, त्याचं एडिट आणि त्याचा तो फायनल हे बघून आम्ही घरी आलो. मी अत्यंत नर्व्हस होतो. मला वाटलं अरे यार हे नाही जमली आहे भट्टी, नाही हे होणार वगैरे. रिलीज झाला, सुपरहिट, सुपर डुपर हिट. लालसिंग माझा अत्यंत जिव्हाळ्याचा सिनेमा आहे. 4 वर्ष लोकांनी अक्षरशः रक्त घाम त्याच्यामध्ये घातला आहे प्रत्येकाने. आमिरचं तर विचारूच नका, नाही चालला. आणि हे अनेक वेळा तुम्ही आता मोठ्या मोठ्या सिनेमांचं मेरा नाम जोकर त्यावेळेला इतका पडला आणि मग नंतर लोक म्हणाले अरे अरे क्लासिक आहे वगैरे वगैरे. प्यासा मला वाटतं कागज के फूल दोन्हीपैकी एक कुठला तरी असाच पडला होता, दांडकन, जो नंतर क्लासिक म्हणून सगळेजण आता बघतात वगैरे वगैरे. सो दॅट इज फेट अँड वी डोंट नो वाय दिस हॅपन्स. वी ॲब्सोल्यूट एव्हरी ॲनालिसिस इज इन रिट्रोस्पेक्ट. देर इज नो रियल फॉर्म्युला. अदरवाईज ऑल ऑफ यू वुड हॅव बीन डुईंग फिल्म्स इन्स्टेड ऑफ your professions. Sir, you did a film in 2003, Mango Souffle. सिनेमामध्ये क्वेअर रिप्रेझेंटेशन नव्हता त्यावेळेस. ॲज अ गे मॅन आय यूज टू फील अंडर रिप्रेझेंटेड इन समथिंग दॅट आय यूज टू रिअली लुक फॉरवर्ड टू. आय वॉज व्हेरी हॅपी मूवी वॉज रिलीजिंग. कोल्हापुरात रिलीज झाला नाही. मी पहिल्यांदा एकटा मुंबईला ट्रॅव्हल केलो, मित्राच्या घरी राहिलो आणि प्रश्न उभा राहून विचार. सो ही इज एन ओपनली गे मॅन. Thank you so much. And he's one of my best buddies to hang out. When you took up that role 15 years before Honorable Supreme Court of India decriminalized homosexuality, when it was a topic which was very stigmatized, were there any challenges in the decision making to accept that role? And were there any challenges in acting the part? Yeah, it was 90% representation, 10%. Oh my God, both of them are having a lovemaking scene in the pool naked, and that was also something that excited me to watch on the big screen. तर चॅलेंजिंग होतं का तो डिसिजन घेणे की शुड आय ॲक्सेप्ट दिस रोल? यु नो, काही असं होऊ शकत असतं की कोणीतरी काहीतरी त्या फिल्मला बॅन केलं असतं किंवा प्रोटेस्ट झाले असे, जसे दीपा मेहताच्या एका मूवीला झालं, फायरला झाला आय गेस. तर व्हॉट वॉज द डिसिजन मेकिंग दॅट वेंट थ्रू युअर हेड टू ॲक्सेप्ट दॅट रोल? आणि रोल करताना काही चॅलेंजेस आले का? ॲक्च्युली वेन दिस IMDb फिल्म, IMDb इज ही जगातली खूप मोठी फिल्मच्या बाबतीतली हे आहे, संस्था आहे, जे ज्यांचं रेटिंग आणि ज्यांच्या फिल्म्स त्यांनी ही जी माझ्यावरती डॉक्युमेंटरी केली, आय वॉज सो हॅपी दॅट दे इन्क्लुडेड मँगो सुफ्ले इन दॅट. कारण
ती तशी काही फार गाजलेली फिल्म नाही आहे, लोकांनी बघितलेली फिल्म नाही आहे, पण ती अमेरिकेत बसून त्या लोकांनी केली फिल्म आणि त्यांनी शोधून मला अख्ख्या त्या या सगळ्या अदरवाईज फेमस फिल्म्स घेतल्या असत्या फक्त वगैरे वगैरे. आय वॉज सो हॅपी दॅट दे डिड दॅट. टू आन्सर युअर क्वेश्चन, I didn't have any doubt. I don't remember having any doubt when I accepted the film. Absolutely no doubt. मनातच असं नाही आलं की अरे हे काय आणि ते काय वगैरे वगैरे. पण फॉर्च्युनेटली त्यावेळेला आपलं पॉलिटिकल आणि सोशल वातावरण पण खूप वेगळं होतं. लेट मी टेल यू दॅट. 2003, I mean, it was much before that this country changed so drastically. आणि म्हणजे परवा जावेद साहेब म्हणाले एका इंटरव्ह्यूमध्ये की आता म्हणाले त्या शोलेचा त्या शंकराच्या देवळाचा मागे बसून धरमजी हेमाजींशी बोलतायत वगैरे, ते म्हणाले सीन मी लिहूच शकणार नाही आजच्या आपल्या देशामध्ये. सो फॉर्च्युनेटली आय थिंक देर वॉज नो सोशल ऑर पॉलिटिकल थिंग इन एनी ऑफ अस. वी डिड नॉट थिंक अबाउट इट पर्सनल. आय नो, पण सी there is lot of politics in that ours was a small film. There was Shabana Azmin, Fire and all that. So आणि परदेशातनं आलेली दिग्दर्शिका आणि हे ते वगैरे वगैरे. सो there is always politics in that. And पण मुद्दा असा की जरी तसं काही झालं तरीसुद्धा आपण असं नाही एक्सपिरियन्स केलं कोणीतरी जाऊन थिएटरमध्ये फाडलं आणि हे केलं, ठीक आहे असं नाही दाखव, हे असं झाले असतील आणि होत नव्हतं अशा गोष्टी नाही. सॅटॅनिक व्हर्सेस आपल्याकडे पण बॅन झालेलं होतं. सो असं नव्हतं की आपल्याकडे होत नव्हतं, पण देर वॉज अ स्कोप, देर वॉज अ विंडो. सो इट इज ऑल अबाउट ॲटमॉस्फिअर. घटना होत असतात प्रत्येक वेळेला, जगाच्या पूर्ण इतिहासामध्ये घटना होत असतात, पण तुम्ही अख्खं वातावरण तसं करताय का ह्याच्यावरती खूप गोष्टी अवलंबून असतात. सो ते नव्हतं तेव्हा, ते वातावरण नव्हतं जरी असं होत असेल तसं. ॲक्च्युली काम करताना येस इट वॉज एक्स्ट्रीमली चॅलेंजिंग फॉर मी टू डू दॅट. पण महेश दत्तानी जो आमचा दिग्दर्शक आहे त्यांनी एक खूप चांगली गोष्ट केली की त्यांनी एक तर वर्कशॉप्स केले आमच्याबरोबर बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग. अँड द सेकंड थिंग वॉट ही डिड, आय डोंट नो वेदर देर वॉज अन इंटेन्शन बिहाइंड इट ऑर नॉट, बट ही डिड अ फोटोशूट विथ अस. अँड ते जेव्हा फोटोशूट करत होते त्यावेळेला माझं आणि रिंकी खन्ना जी आहे तिचं आणि माझं फोटोशूट झालं. मँगो सुफले हे त्याच्यात तुम्ही ऐकलंच असेल की एक अशा एका गे पुरुषाची गोष्ट आहे की जो ते मान्य करत नाही आहे स्वतःशी आणि दुसऱ्यांशी, आणि ज्या मुलीच्या तो प्रेमात आहे तिच्याच भावाच्या पण प्रेमात आहे आणि तो ते व्यक्त करू शकत नाही वगैरे वगैरे, अशी ती सगळी गोष्ट आहे. तर माझ्या आणि रिंकीचं फोटोशूट झालं. त्याच्यानंतर अंकुर विकल ज्यांनी माझ्या पुरुष प्रेम जे माझं होतं त्याचा रोल केला. आमचं फोटोशूट सुरू झालं. पहिल्यांदी साधं फोटो होता आणि असे हसतो एकमेकांकडे बघून वगैरे वगैरे. मग तो म्हटला आता शर्ट काढा. मग आम्ही दोघांनी शर्ट काढले, तिथपर्यंत ठीक होतं. आता म्हटलं मिठी मारा, आणि मग ते फोटोशूट सुरू झालं. सगळं हे झालं. अंकुरची तेव्हा एक गर्लफ्रेंड होती, ती पण त्यावेळेला त्या फोटोशूटला तिथे होती बसलेली, आणि ते मी शूट करत होतो. आणि सी काय आहे की हे लक्षात घेतलं पाहिजे की मी 1965 साली जन्मलेला एका सो कॉल्ड म्हणजे ऑर्थोडॉक्स म्हणायला हरकत नाही, बसलेत माझे कुटुंबीय इथे, पण हो ऑर्थोडॉक्स होते आहेत असं कुटुंब, त्यातनं माझी शिकवण माझं जे काही होतं. सो इट इज नॉट इझी इव्हन मला इंटलेक्च्युअली कळणं आणि हे करणं ह्याच्यात फरक असतो की तुम्ही तो अनुभव घेणं. आणि मला हा कधीच अनुभव नव्हता की एका पुरुषाला उघड्या अंगाने सेक्स्च्युअल दृष्टिकोन ठेवून मी, आणि दॅट इज वाय आय एम फॉर्च्युनेट टू बी अन ॲक्टर. तुम्हाला कोणाला मिळणार आहे का अनुभव? नाही मिळणार आहे, नाही मिळणार आहे. आणि यातनं मी जे शिकलेलो आहे ह्या, आणि असे अनेक, फक्त ह्या सिनेमातनं म्हणत नाही मी, अनेक सिनेमे, एक राईट विंग माणूस असणं हे किती त्रासाचं काम आहे हे मला रोल करूनच कळलेलं आहे. पण ते सगळं केलं, तो सगळा अख्खा तो टर्मॉईल माझ्यामध्ये चालू होता. आणि ते फोटोशूट संपलं, मी असा आलो, मी उघडा बंब आहे अजूनही, आणि त्याची गर्लफ्रेंड इथे बसलेली आहे. मी तिला म्हटलं उठ.
म्हटलं आय नीड टू हग यू राईट नाव. आय नीड टू हग अ वुमन. आय नीड टू हग अ वुमन राईट नाव. पण आय थिंक आय वेंट थ्रू दॅट. आणि आता जो तुम्ही स्क्रीनवरती जो स्विमिंग पूलचा न्यूड किसिंग सीन बघितला, आय वॉज ॲब्सल्युटली ओके विथ इट व्हेन आय वॉज डुईंग इट. मला असं काय मला उलट मला हे आठवतंय की महेश दत्तानी घाबरत होता मला हे सांगायला की नाही इथपर्यंत काढलं, पण आता स्विमिंग ट्रंक होती, आता काय कसं वगैरे वगैरे. आणि तो एक शॉट झाला आमचा विथ स्विमिंग ट्रंक. आणि मग आम्ही आलो. मी काहीतरी कसा झाला काय, कारण अंडर वॉटर कॅमेरा खूप त्रासाचं शूटिंग असतं ते सगळ्यात. आणि त्यावेळेला जास्त होतं कारण एवढी टेक्नॉलॉजी तेवढी नव्हती त्यावेळेला. मी फिल्मवरती शूट करत होतो वगैरे वगैरे. बाहेर आलो आणि मग ते मी शॉट बघत होतो आणि मग ती स्विमिंग ट्रँक दसली. तो म्हणाला अवॉइड. आणि त्याच्या डोळ्यात मला दिसत होतं की काढशील का चड्डी असं त्याला मला विचारायचं होतं. मी काही बोललो नाही. परत आम्ही खाली गेलो आणि ते मी म्हटलं तसं खूप त्रासाचं, कारण तो श्वास घेऊन खाली यायचं, तो श्वास रोखून धरायचा, तो शॉट द्यायचा. मी घेतला, खाली आलो, चड्डी काढून टाकली. मला माहिती होतं माझ्या मागे कॅमेरा आहे. शॉट दिला, वर आलो. तो महेश दत्तानी उठून टाळ्या वाजवायला लागला. तो ऑर्थोडॉक्सी हे आपल्यावरती इतकं हे आहे ना की कुणाकडेच न्यूट्रली बघायचं नाही हे संस्कार असतात. न्यूट्रली नाही, काहीतरी कशाला तरी सतत काहीतरी अटॅच करत राहायचं. अटॅच समथिंग अँड दॅट इज वॉट यु नो. म्हणजे तुम्ही चांगले, तुम्ही हे केलं नाही, तुम्ही असे राहिलात, इकडे पण नाही तिकडे पण नाही, असे अगदी चाला, हे पडता कामा नये, इकडे पडलं तर अरे ते काय म्हणतील, इकडे पडलं तर ही काय म्हणेल, असे चाला. आणि तसे चागला तर तुम्ही यशस्वी जीवन जगलात. लग्न केलं, मुलं बाळं झाली, त्यांचं भलं झालं, त्यांचं शिक्षण झालं, त्यांना मुलं बाळं झाली, ती तुम्ही बघितली, मग त्यांना झाली, मग सहस्त्रचंद्र दर्शन झालं, सक्सेसफुल झालं. हे सगळं शेतीचा शोध लागल्यानंतर जी कुटुंब व्यवस्था आपण निर्माण केली आणि प्रॉपर्टी निर्माण केली त्याच्यात नाही निर्माण झाले. पण दॅट इज फाईन. सांगायचा माझा मुद्दा हा की मगाशी मी म्हणालो तसं की माझं प्रोफेशन हे इतकं आय एम इन सच अ फॉर्च्युनेट प्रोफेशन की या सगळ्या गोष्टी मला ज्या करू शकलो नसतो मी, त्या मला करता आल्या आणि मी किती चुकीचा होतो, माझे विचार किती चुकीचे आहेत, ही न्यूट्रॅलिटीला मला आणायला माझ्या प्रोफेशनची प्रचंड मदत झालेली आहे. पण ती इतरांना शक्य नाही असं नाही. आता सगळे असं म्हणू नका की हां ठीक आहे आम्हाला काय न्यूट्रल व्हायची गरज नाही कारण आम्ही काय नट नाही आहोत. तर असं नाही आहे. कला त्याच्यासाठीच असतात. कला ह्या त्याच्यासाठीच असतात की जी आयुष्य आपण जगत नाही ती आयुष्य आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्यांच्याकडनं शिकायला मिळतं. खरे संस्कार आर्ट करतं, कला करते. So now coming back to a successful film and a failed film. So now how do we judge that? We really don't know. Now is Mango Souffle a failed film because it's nobody has seen it, or is it really successful that it touched one gay man who was struggling to breathe in an environment where he wasn't even recognized? That I think and an actor who found another human being in himself. So I think that is also a definition of success. So a wonderfully successful film which we will never get to see. आणि कुणाच्या मनात काही शंका असतील तर आय एम स्टील अ स्ट्रेट मॅन. नाही, आय एम टॉकिंग व्हेरी सिरियसली बिकॉज आपल्याकडे खूप नोशन्स आहेत वेगवेगळ्या आणि खूप हे आहेत. लगेच जजमेंटल आपण फार होतो आपल्या समाजामध्ये. पण मीच आहे कुठल्या अर्थाने की जे माझे इन्स्टिंक्ट्स आहेत त्या अर्थाने मीच आहे. पण माझे जे काही चुकीच्या गोष्टी माझ्या डोक्यात घातलेल्या होत्या त्या निघून जाऊन मी वेगळा माणूस आहे. सो हा आपण फरक लक्षात घेऊया. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये फेलियर शी डील करणं अवघड असतं का सक्सेसशी? म्हणजे असं काही असतं का की डील, ऑफकोर्स वी ऑल गो थ्रू एक्सपिरियन्सेस. जसं त्याचा एक्सपिरियन्स आहे तुमचा, एखादा सिनेमा तुम्हाला लाल सिंग चड्डा इतकं रक्त आटवलं बट इट फेल्ड. प्रेमाची गोष्ट असं वाटलं हा काय बरा नाही पण तो अचानक सक्सेसफुल झाला. तर मला वाटलं होतं त्यावेळेला. हा तुम्हालाच, हा तुमचंच बद्दल, बिकॉज द क्वेश्चन इज टू यू नॉट टू अस. तर
what is difficult to deal with? Cinema successful होणं का fail होणं? Again, मी मगाशी जे म्हणालो temperament, it all depends on the temperament because both are equally dangerous. Success and failure, both are equally dangerous to your temperament. In the sense that if you are successful, and in our field if you are successful, suddenly you become extremely powerful. It's very difficult for you even to walk on the road if you become suddenly a star. For an actor it is okay, but for a star it becomes really difficult to walk on roads. So when that happens, unless and until you have a balanced temperament, unless and until you know how to take success or failure, both ways you can just destroy your life. And that is why in my field, definitely, I mean, the answer to your question is both are equally difficult. Equally difficult. Yeah. It's a answer that we really need to take home and think about what success and failure is doing to us also. So thank you for that note. I think. Yeah, we learn, and those who learn to have that shield around us, which doesn't, म्हणजे ते फारच आध्यात्मिक आहे खरं तर हे सिनेमात असणं, तो ती एक स्थितप्रज्ञता असणं, हे बघा सिनेमा आणि अध्यात्म म्हटल्यावर जोरजोरात हसतायत लोक, पण आता तो आम्हाला काय मिळालेला शाप आहे, गंधर्वाला शाप मिळाला होता असं म्हणतात तसं आम्हाला कोणी सिरियसली घेत नाही. अध्यात्म वगैरे शब्द आहे, आय एम जस्ट पुलिंग युअर लेग, दॅट्स फाईन. But I think we learn to develop, and those who learn to develop this skill to be, kind of equanimous, to have that equanimity towards success and failure, unless until you have that, this field especially is extremely difficult to lead a good life with. पण आता या टप्प्यावर इतका विचार झाला आहे, उलटं सुलटं सगळं करून झालं आहे, म्हणजे जसं की माही आत्ता ऑर्थोडॉक्सीबद्दल सांगितलं आणि मग त्यानंतर माणूस म्हणून तुम्ही बदलला, तर आणि मघाशी तुम्ही शुक्रवार OTTवर नवीन रिलीज होणारे गोष्टी, त्याचा ताण, याबद्दलचा सुद्धा थोडासा स्पर्श केला. पण आता या टप्प्यावर आता आपण ताणरहित आहोत, आपण आता सेटल आहोत आणि फार काय गोंधळ नाही होऊ शकत असं वाटतं का, की कसं होतं म्हणजे स्थैर्य? ज्या पद्धतीचं जग आपण निर्माण केलेलं आहे आता आणि ज्या पद्धतीचा समाज निर्माण केलेला आहे आपण आता, त्याच्यामध्ये स्थैर्य ह्या गोष्टीसाठी पैसा ही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. यू कांट डिनाय दॅट, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट यू हॅव आणि वॉटेवर ऑल दॅट थिंग. सो बाकी कशाहीपेक्षा मला असं वाटतं एक आर्थिक स्थैर्य हे तुम्हाला एक पद्धतीचं कामनेस देतं, कम्पेअर्ड टू तुम्हाला अजूनही काय करायचं आहे आणि तुम्ही काय करू इच्छिता ते कधी बदलू शकता. पण मला अजून काहीतरी खूप वस्तू घ्यायच्या आहेत, मला अजूनही बंगले घ्यायचे आहेत, अजूनही गाड्या घ्यायच्या आहेत, असं असेल तर ते मला आर्थिक स्थैर्य कधीच वाटणार नाही आणि मग मला आत्तासुद्धा ते अस्वस्थता माझी होईल. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की ते त्या माणसांच्या व्याख्येवरती अवलंबून आहे, डेफिनेशन्स. अँड ऑल ऑफ अस वी मेक डेफिनेशन्स आणि वी कीप ऑन मेकिंग डेफिनेशन्स की मला काय हवं आहे आयुष्यात, मला जगात ह्या आयुष्यात येऊन मला नक्की काय हवं आहे, ह्याच्या डेफिनेशन्स दुर्दैवाने आणि मगाशी मी म्हणतो तसं हे सगळं ना लोकांच्या हातात देऊन टाकलं आहे. पण लोक ठरवतात की आपल्याला काय हवं आहे. म्हणजे कुठल्या अर्थाने आपण लोकांच्या नजरेतनं बघत असतो स्वतःला, की जोपर्यंत लोकांना असं वाटणार नाही की माझ्याकडे अमुक अमुक आहे, तोपर्यंत लोक मला सक्सेसफुल समजणार नाहीत. म्हणून मला ही गोष्ट हवी आहे, मला हवी आहे की नाही ह्याच्यापेक्षा सुद्धा हे खूप महत्त्वाचं ठरतं. आणि हे फक्त पैशांच्या बाबतीत नाही आहे, ते जे काही मी मगाशी टिकमार्क्स म्हणत होतो त्या सगळ्या त्या टिकमार्क्सच्या बाबतीत आहे. 1 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, हां, तिथपर्यंत ते आता पोहोचलेलं आहे की त्यामध्ये सुद्धा सक्सेस दडलेला आहे. पण हे ठरवतं कोण? हे लोकांना मी कसा वाटतो आहे किंवा मी कशी वाटते आहे ह्याच्यावरती
आपण ते नेऊन ठेवलेलं आहे. आणि त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की हे खूप वैयक्तिक आहे आत्ता माझ्यासाठी. माझ्या जबाबदाऱ्या आता ऑलमोस्ट सगळ्या संपलेल्या आहेत. माझी आई आहे 81-82 वर्षाची. माझ्या दृष्टीने ती माझी त्या अर्थी शेवटची जबाबदारी आहे. तिचा मृत्यू झाला की मला वाटत नाही की मला फार बंधनात ठेवणारं काही आहे त्या अर्थाने, जबाबदारी या अर्थाने. बाकी एकदा रोहिणी भाटे ज्या आहेत, महेश एलकुंचवारांनी हे मला सांगितलं होतं. ते म्हणाले की ते रोहिणी भाटेच्या नर्तिका आहेत, नृत्य करतात. त्यांना एकदा विचारलं, नाव चुकत नसेल तर त्यांच्याबद्दलच ते बोलत होते. ते म्हणाले की त्यांना विचारलं की काय रोहिणीताई, तुम्ही जे ठरवून ह्या क्षेत्रात आला होतात ते तुम्हाला मिळालं? ते 2 मिनटं थांबल्या. त्या म्हणाल्या, मी काही मिळवायला आलेच नव्हते. अरे मी काही मिळवायला आलेच नव्हते इथे. तर अर्थात ती स्टेज त्या अर्थाने माझी आली असं मला म्हणायचं नाही आहे. पण मी अर्थातच आलो इकडे फेम मिळवण्यासाठी. ह्यासाठी आलो की मला दुसरं काही येत नव्हतं. एवढंच एक येत होतं, त्यामुळे दुसरा इलाज नव्हता, म्हणूनही मी इथे आलो. पण मी आलो, टिकलो, माझ्या नशिबाने मला यश मिळालं वगैरे वगैरे. पण आत्ता माझ्या मनात तुम्ही तसं म्हणत असाल की काही मिळवायच्या दृष्टीने स्ट्रगल आहे का किंवा काही एन्झायटी त्या अर्थाने आहे का, तर मला नाही वाटत तितक्या प्रमाणात आहे. आय एम कंटेंटेड असं मला वाटतं आत्ता तरी. आणि आता मृत्यू या शब्दाचा उच्चार झाला तर इच्छा मृत्यू या विषयाचे तुम्ही पाठीराखे आहात. विद्या बाळ सारख्या अनेक माणसांनी त्याबद्दल खूप सांगून म्हणून ठेवलंय. आणि आपल्या देशात त्यासाठी म्हणजे इच्छा मरणासाठी किंवा दया मरण सिनेमा पण केला होता त्याच्यावरती, सुखांत नावाचा. तर त्याबद्दल तुमच्या मनात म्हणजे मृत्यू या विषयाबद्दल कधी समोरचा वेगळा मृत्यू पाहून धडधडलं, भीती वाटली किंवा आपल्या जवळच्या काही माणसांचे मृत्यू पाहिल्यावर काही मनात गोंधळ झाला? आणि शिवाय युथनेशिया हा विषय जो तुम्ही हाताळलात, तर या निमित्तानं तुम्हाला त्याबद्दल काही सांगायचं आहे का? आपल्याकडे खूप मोठ्या फिलॉसॉफर आहेत, विमला ठकार. त्यांच्या एका पुस्तकाचं नाव आहे प्रयाणोत्सव. वा वा वा. प्रयाणोत्सव. एकच गोष्ट, रादर 2 गोष्टी सत्य आहेत, बाकी सगळं झूट आहे. काही तुम्ही डिस्कशन करा, काही करा, काही ह्याला करा. आपण मरणार आहोत आणि आपण डिट्रिओरेट होऊन मरणार आहोत, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. ह्या 2च गोष्टी सत्य आहेत जर तुम्ही नॅचरल डेथ तुमची असेल तर. बाकी सगळ्याला व्हेरिएबल्स आहेत, ह्याला काही व्हेरिएबल नाही आहे. अनलेस ऑफकोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ॲक्सिडेंटल डेथ और काहीतरी वेगळाच आजार होऊन, तर दॅट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. आपण जनरल एक ह्याच्याबद्दल बोलतो आहे. पण परत तेच आहे, मला असं वाटतं ही कुटुंब नावाची जी व्यवस्था आपण तयार करण्याचा घाट घातला ना 10,000 वर्षापूर्वी, ही त्याची पिलावळ आहे सगळी. की हे जर सगळं टिकवायचं असेल, मला तेच नेहमी हे का करता, म्हणजे इतका काय म्हणूया त्याला आपण आता, विरोधाभास आहे ना, की कुणी गेलं की हलकल्लोळ, रडारड, भयंकर दुःख, ह्याव त्याव वगैरे वगैरे, आणि बसून वाचायचं काय गीता. त्याच्यात सांगितलं काय की अरे हे तर नश्वर आहे, जाणारच आहे, बदललं, कपडे बदलल्यासारखं वाचायचं ते, पण रडायचं धाय मोकलून. आपल्याकडे ना अध्यात्माच्या इयत्ता नाही आहेत असं माझं मत आहे. इयत्ता आहेत, फिलॉसॉफीच्या इयत्ता असतात. आणि मला असं वाटतं की धर्म, जात, रिच्युअल्स ह्यांचं कामच हे आहे की तुम्हाला खालच्या इयत्तेत ठेवायचं. त्यांचं कामच ते आहे. कारण तुम्ही वरच्या इयत्तेत गेला की तुम्हाला हे सगळं किती मानवनिर्मित आहे हे कळणार आहे. धर्म ही संकल्पना, देव ही संकल्पना, जात, कर्मकांड, ह्या सगळ्या संकल्पना ह्या किती मानवनिर्मित आहेत आणि त्या पॉवर ग्रॅब करण्यासाठी, स्त्रियांवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी वगैरे वगैरे गोष्टींसाठी
ह्या कशा निर्माण झाल्या हे तुम्हाला एकदा कळायला लागल्यानंतर, आणि ते नको असतं, मग पॉवर राहील कशी? सो ह्या सगळ्या गोष्टींचं मुळात कामच हे आहे. आणि अध्यात्माचं सुद्धा कसं करतात, हे प्राप्त होणं शक्यच नाही. गेल्या जन्मी काहीतरी केलं असेल चांगलं तर ते ह्या जन्मी प्राप्त होईल. या जन्मी बरं केलं तर कदाचित पुढच्या, अरे कुणी बघितलंय गेला जन्म पुढचा जन्म? ह्या सगळ्यांना दंतकथा निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत कंट्रोल ठेवायला लोकांच्या वरती. एक वोल्गा ते गंगा नावाचं अप्रतिम पुस्तक आहे. राहुल संस्कृतायन नावाचे खूप जुने लेखक आहेत. त्यांनी एक्सप्लेन केलं की हे कसं निर्माण झालं आहे, देव ही संकल्पना, धर्म ही कशी. फार सुंदर त्यांनी त्याच्यामध्ये, आणि अनेक पुस्तकं आहेत पण सांगतोय मी. सो मृत्यूकडे अशा पद्धतीने बघून, म्हणजे मी सांगत असं होतो की कुटुंब वगैरे सगळी व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे ना, श्राद्ध मग ते त्यांना आठवत राहा, त्यांना विसरलो तरी त्यांना हे करत राहा सतत, कारण विसरणारच आहोत आपण माणूस गेल्यानंतर, पण विसरू द्यायचं नाही. कारण विसरू दिलं तर कुटुंब व्यवस्था टिकणार कशी, ती पॉवर राहणार कशी, हे त्यातलं राजकारण आहे. आणि त्यामुळे मृत्यूकडे आनंदाने बघायला आपल्याला शिकवलेलं नाही, हा मूळ मुद्दा आहे. एक इनएव्हिटेबिलिटी म्हणून आपल्याला बघायला शिकवलेलं नाही आहे. वरवर सगळं ठीक आहे, तुम्ही आत्ता 10 दाखले देतील लोक, नाही नाही ह्यांनी तसं म्हणून ठेवलंय, त्यांनी तसं म्हणून ठेवलंय, पण अरे ते आपल्या मूळ संस्कारामध्ये उतरू दिलंय का? खरंय. मोठी माणसं जरा मृत्यू असं बोलायचं नाही, चुप. अरे का बोलायचं नाही? आत्ता कदाचित माझ्या मामाला बसून वाईट वाटलं असेल की म्हणाल असेल की माझी आई मृत्यू पावल्यानंतर, असं म्हटल्यानंतर त्याला अरे बापरे असं काय बोलतोय, असं झालं असेल. तिचा सख्खा भाऊ बसला समोर माझ्या आईचा. पण हे सत्य आहे, ती मरणार आहे आणि ती मेल्यानंतर माझी जबाबदारी संपणार आहे, हे सत्य आहे. तर ही जी काही पुटं चढवलेली आहेत ना आपल्यावरती, मला असं वाटतं की ती काढणं हेच मेन काम आहे आपलं. आणि तेच मला असं वाटतं की कला साहित्य ह्यांचंही काम आहे, योग्य साहित्य आणि योग्य कलांचं. जरा खूप हेवी झालं सर. तांबडा पांढरा आवडतो खायला? काय खायला आवडतं ते जरा? व्हेज तर जेव्हा त्या शेळीचा मृत्यू झाला, तांबडा, मी वातावरण जरा लाईट करायचा प्रयत्न करते सर. असं मामा वगैरे आलेलं तुम्ही असं एकदम गंभीर वळणावर नेऊ नका, अजून बऱ्याच गप्पा मारायच्यात आपल्याला, लोक उठून जायला नको आहेत सर प्लीज. नाही, मला असं माझा अनुभव आहे, कोल्हापूरला आले की काय आवडतं खायला? जितकं तुम्ही खरं बोलाल तितकं लोक एंटरटेन होतात, असं माझं मत आहे. तुमच्या मघापासूनच्या बोलण्यामध्ये मी ऐकते आहे कुटुंबाबद्दल, संस्कारांबद्दल आणि ही व्यवस्था जगण्यासाठी जो अट्टहास काही लोकांचा चाललाय त्याबद्दल. सॉरी टू से, काही लोकांचा नाही, सगळ्यांचा, आपल्या सगळ्यांचा. हां, आपल्या सगळ्यांचाच. काही प्रमाणात आपण त्यात दोषी आहोतच. तर आडनाव कुलकर्णी आहे तुमचं आणि 65चं बर्थ. तुमची आई, बाबा बरेच तुमचे, तुम्ही मगाशी सांगितलं तसं फेमस पर्सनॅलिटी, आणि आजोळ कोल्हापूर, बेळगाव कोल्हापूर. सो ते प्रिव्हिलेज होतं या सगळ्या जर्नीमध्ये तुम्हाला त्यांचं, की तुम्हालाही काय संघर्ष करावा लागला होता, ऐकायला आवडेल सर. जरूर उत्तर देतो. तांबडा पांढरा काय? तांबडा पांढरा काय आवडतो? हां, मला पांढरा जास्त आवडतो. मग तिखटाकडे थोडंसं कमी, काय म्हणूया, ओढा आहे. कमी तिखट तांबडा रस्ता आवडतो आणि पांढरा आवडतो. पण मटन, चिकन फर्स्ट क्लास, सगळंच अप्रतिम. किती प्राणी खाल्ले, किती प्रकारचे प्राणी आजपर्यंत? सॉरी मामा, पण हे काढायला पाहिजे, काय काय त्यांनी केले हे आज तुम्हाला कळणार आहे. तर येस, मी जलचरात बोट, वायुचरात विमान, चतुष्पादामध्ये टेबल आणि द्विपादामध्ये माणूस, हे सोडून सगळं खाल्लेलं आहे. डेंजरस. हलू नका, शांत बसा, टेबल सारखे बसा. नेव्हर नो. तुम्ही सतत म्हणता की
माझं प्रोफेशन हे माझं लाईफ नाही आहे आणि सक्सेसफुल लाईफची डेफिनेशन वगैरे. तर आता गेली 30 वर्ष तुमचे मित्र आहेत तिघही, 3 खान, ते अक्षरशः रूल करतात फिल्म इंडस्ट्रीवर. डू यू कन्सिडर देम सक्सेसफुल अँड विच ऑफ देम इज युअर फेवरेट अँड वाय? अशीच उत्सुकता तांडली ठेवून आपण ह्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ. ओ सॉरी. सो थोडक्यात सांगतो मी जनरल काय म्हणायचं, आणि तुमचा प्रश्न माझ्या लक्षात आला आणि त्याचा एक बिगर जो प्रश्न आहे तोही माझ्या लक्षात आला. सो थोडक्यात सांगतो, आणि मी त्याच्याविषयी खूप लिहिलेलं आहे. त्याच्या काय म्हणूया ते लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचतील अशी आपण काहीतरी व्यवस्था करूया. मोरिंगाच्या प्रॉब्ली वेबसाईटवरती टाकूया वगैरे वगैरे, वॉट एव्हर जे काय आहे ते. atulkulkarni.com वेबसाईट आहे, त्याच्यावर ऑलरेडी आहे. सो आय थिंक हां, तुम्हाला आज दुसऱ्यांदा सांगते असं आहे. हां बरं आहे. हां, सो आय ओनली कंसिडर पीपल गेस्ट आफ्टर आय हॅव स्टॉक्ड देम, ऐसे किसी को नहीं बोला सकते. सो अँथ्रोपॉलॉजिकली थिअरी अशी आहे, किंवा त्याला फॅक्टही म्हणू शकता तुम्ही, नांगराचा शोध हा मानवी आयुष्यातला सगळ्यात मोठा टर्निंग पॉईंट मानला जातो. हारारीने त्याच्याबद्दल लिहून ठेवलं, अनेक लोकांनी त्याच्याबद्दल लिहून ठेवले. ही माझी थिअरी नाही आहे, हे अनेक लोकांनी अभ्यास करून लिहून ठेवलेली ही फॅक्ट आहे. नांगराचा शोध लागायच्या आधीपर्यंत आपण सगळे भटके होतो, हंटर गॅदरर्स होतो. स्थिर असं काही नव्हतं. मानवी संबंधांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर फक्त आईला माहिती होतं की हे तिचं मूल आहे, आणि तेही काही वर्षांपर्यंत माहिती असायचं. एकदा ते मूल कुठेतरी निघून गेलं, परत भेटलं. इडिपस नावाचं प्रसिद्ध नाटक तुम्ही ग्रीक वाचलं असेल तर ते एक आई काही वर्षानंतर तिला मुलगा भेटतो, त्याच्यात ती प्रेमात पडते. ह्याचं नाटक आहे ते, इडिपस कॉम्प्लेक्ससुद्धा त्याला सायकोलॉजीमध्ये म्हणतात. सो ह्या पद्धतीने आपण जगत होतो आणि सुखेनैव जगत होतो. अँथ्रोपॉलॉजिस्टनी हे शोधून काढलेलं आहे की माणूस सगळ्यात सुखी हा हंटर गॅदरर असताना होता, असं त्यांनी शोधून काढलेलं आहे. एनिवे, नांगराचा शोध लागला. नांगराचा शोध लागल्यानंतर सगळ्यात मोठ्या 2-4 गोष्टी झाल्या. काय झालं आता इमॅजिन करा की नांगराचा शोध लागला असं जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा असं शेती मोठ्या प्रमाणात करण्यात. त्याच्या आधी शेती कसं करत होते, गोहेबारी काहीतरी बिया टाकल्या आणि शेती अशी होती, पण ती नोमॅड लोक करणारीच शेती होती. आता जेव्हा असं हे झालं की ही अख्खा या जमिनीचा तुकडा, त्याच्यावरती जंगल आहे, ते आपण तोडूया अख्खं, ती जमीन कसूया. ते कसणं बिसणं ह्या नांगरांनी सुरू झालं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला ते करायचं असेल तर अर्थातच इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला लागतात. ते सुरू झालं. वर्षभर तुम्हाला तिथे राबायला लागायला लागलं, आणि पहिल्यांदी एक कॉन्सेप्ट निर्माण झाली ज्याला प्रॉपर्टी म्हणतात. म्हणजे काय झालं की हा जो तुकडा आहे त्याच्यावरती मी घाम गाळून काम केलं आहे आयुष्यभर, हा तुकडा माझा आहे, ह्याच्यावर माझा मालकी हक्क आहे. एक पझेशन तयार झालं, मालकी हक्क तयार झाला. परत मगाशी जे म्हणालो, एकच गोष्ट निश्चित आहे, मृत्यू. केलं मी सगळं बरोबर आहे, पण मी जाणार. पोझिशन तर आहे, आता ह्याचं करायचं काय? ते माझ्याच मुलाला मिळायला पाहिजे ही भावना निर्माण झाली. कुणात? पुरुषांमध्ये. का? कारण हा जो सगळा व्यवसाय होता तो पुरुष प्रधान झाला नॅचरली, कारण त्याच्यात वर्षभर काम करायला तुम्हाला लागणार होतं. त्याच्यात एक लागणार, कारण सातत्य आहे ना. इफ विमेन आर बेअरिंग चिल्ड्रन, नॅचरली त्यांचं गॅप पडणार, त्यांचं हे होणार, शारीरिक हे वगैरे वगैरे. तो हळूहळू पुरुषप्रधान व्यवसाय झाला. त्यामुळे ही पुरुषांची गरज होऊन बसली की मला हे कळलं पाहिजे की हे माझंच मूल आहे. अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये मंगला सामंतांनी ह्याच्यावरती खूप उत्कृष्ट मराठीमध्ये अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहून ठेवलेली आहेत, जरूर वाचा. त्याच्यात म्हणजे अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये हे लिहून ठेवले लोकांनी की सेक्स आणि मूल होणं ह्याच्यामध्ये संबंध आहे हे माणसाला कित्येक हजार वर्ष कळलं नव्हतं की ह्याच्यात काही संबंध आहे. सो ही जेव्हा पुरुषांची ही गरज निर्माण झाली त्यावेळेला एकच गोष्ट पॉसिबल होती हे कळायला, स्त्रियांना कंट्रोल करा. नाहीतर शक्यच नाही आहे तुम्हाला कळणं की हे तुमचं स्पोर आहे. आणि स्त्रियांना एकदा कंट्रोल
करायचं असं ठरल्यानंतर मग सगळे उपाय त्याच्या बाबतीत वापरले गेले. म्हणजे धाक दपटशापासून, मोरॅलिटी त्याला चिकटवण्यापासून, धर्म त्याच्यात, कर्मकांड त्याच्यात, सगळं जे जे काही होतं पॉसिबल ते सगळं त्याच्यामध्ये आलं. ती कुटुंब व्यवस्थेची सुरुवात होती. आणि म्हणजे ह्या पद्धतीच्या की मग रिलेशन, की मग माझा मुलगा, मग नॅचरली माझी मुलगी, मग ते बऱ्याच ठिकाणी त्याच्यात खूप वेगवेगळे ट्रान्झिशन्स आहेत. मी अगदी तुम्हाला फास्ट आणि ह्यांनी सांगतो, पण त्याच्यात खूप मध्ये अधे खूप गोष्टी झाल्या, वेगवेगळ्या गोष्टी झाल्या वगैरे वगैरे वगैरे. सो अभ्यासकांनी ह्याच्यावरती लिहून ठेवलं आहे, जरूर वाचा. मी खूप तुम्हाला मधलं काढून झिस सांगतोय. सो असंच झालं असं तुम्ही धरू नकात गृहीत एका फटक्यात. सो जेव्हा हे निर्माण झाली एकदा प्रॉपर्टी ही गोष्ट, की त्याच्या अवतीभोवती मग सगळं, मग त्याच्या भोवती तुमची जात व्यवस्था निर्माण झाली, कुटुंब व्यवस्था निर्माण झाली, पॉवर निर्माण झाली, ज्याच्याकडे लँड तो जास्त पॉवरफुल, मग तो राजा निर्माण. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे ट्रायबल्समध्ये हे नव्हतं का? तर नाही, होतं ना त्याच्यामध्ये सुद्धा. त्याच्यासुद्धा कारणं होती ना की कोण त्यातला प्रमुख असेल, पण त्यांच्यामध्ये डेमोक्रेसी ही त्या अर्थाने जास्त होती. पण ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा निर्माण व्हायला लागल्या आणि हे बघा की तुमच्या लक्षात आलं असेल की वाचलं असेल तुम्ही अनेक वेळेला की सगळीकडे एक पुरुष आणि 3-4 जास्त स्त्रिया हे सगळीकडे अलाउड होतं. पुरुष एक आणि अनेक स्त्रिया असं. मला स्वतःला 2 पणज्या होत्या. मी 10वीत हा ना रे पणजी गेली तेव्हा मी 16 हां, तर तोपर्यंत मी दोन्ही पणज्या शेजारी शेजारी राहत होत्या आणि मला स्वतःला 2 पणज्या होत्या आणि व्यवस्थित ऑफिशियल हे होतं. अशी अलीकडची पर्यंतची ही गोष्ट आहे. पण नंतर इंडस्ट्रियलायझेशन झालं, इकॉनॉमिक्स बदललं, असं करत करत मग 4-5 बायका, त्यांची मुलं, त्या जमिनीचे किती तुकडे करायचे, हे सगळ्या ज्या काही इकॉनॉमिकल समस्यांमुळे, कारण हे सगळं सुरू झालं इकॉनॉमीमुळे, बदल झाले इकॉनॉमीमुळे, आणि मग करत करत आता आपण मोनोगॅमीला आलेलो आहोत. आर्टिफिशियल आहे विवाह संस्था आहे म्हणण्याचं कारणच मुळात हे आहे, कारण इट इज अगेन्स्ट आवर इन्स्टिंक्ट विच इज वी आर ऑल पॉलिगॅमस. स्त्री किंवा पुरुष सगळेच वी आर पॉलिगॅमस. दॅट इज अ फिजिओलॉजिकल रियालिटी. सो हे एकदा आर्टिफिशियल सिस्टीम तुम्ही कुठलीही निर्माण केली की मग त्याला तुम्हाला करकचून बांधणं फार आवश्यक ठरतं की नाही बाबा हे सुटून जाता कामा नये. त्याची आर्ग्युमेंट्स आहेत की नाहीतर मग जगाचं काउंटर वगैरे, आपण ते तेवढ्या डिटेलमध्ये नको जाऊया. ते मला माहिती आहे की अशी त्याची आर्ग्युमेंट्स आहेत, त्याच्यावरती काय हे आहे वगैरे वगैरे. मग सगळंच हे मग कुणीही कसंही वागायचं का वगैरे वगैरे हे सगळं आहे. त्याला तज्ज्ञांनी चांगली उत्तरं पण दिलेली आहेत. तर आपण तो आपला विषय पूर्ण विषय नाही आहे म्हणून. पण मुद्दा असा आहे की ह्यातनं ह्या सगळ्या गोष्टी तयार झाल्या. तुम्ही जे आडनाव कुलकर्णी आहे ह्याच्यातून तुम्हाला जे सांगायचं होतं, इंडिकेट करायचं होतं, ते यातनंच निर्माण झालेलं आहे. ही जी हायरार्की आहे, ही जी जातव्यवस्था आहे, ती त्यातनंच निर्माण झालेली आहे. त्यातनं मिळणारे माझे जे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते अर्थातच मला मिळालेले आहेत. ते माझ्या भाषेत, माझ्या बोलण्यात सगळीकडे आहेत. ते फक्त तेवढंच नाही आहे. आणि विचार करा, एक आई जर मुलाला जन्म देत असेल तर तिला एक काहीतरी बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ पाहिजे ना, एक बेसिक फिजिकल काय म्हणूया त्याला, एक क्वालिटी पाहिजे, शारीरिक ह्या अर्थी म्हणतो मी, ताकद ह्या अर्थी. ती येते कशातनं? चांगल्या खाण्यातनं, पिण्यातनं. तिच्या आईला, ती तिच्या आईला, ती तिच्या आईला ही पिढ्यानपिढ्या मिळालेली आहे. असा एक समाज आहे, समाजाचा छोटा भाग आहे. एक बराच मोठा भाग आहे की अशा पिढ्यानपिढ्या ज्यांना नीट वेळेवर खायला मिळालेलं नाही आहे, चांगलं खायला मिळालं नाही आहे, चौरस आहार, अख्खं ताट भरलेलं वगैरे असं काही मिळालेलं नाही आहे, काबाड कष्ट करतायत, त्यांनाही ह्या पद्धतीची मुलं होत आहेत. वीकनेस जो एकूण येऊ शकतो किंवा इतर सगळ्या गोष्टी, मग ज्याला संस्कार म्हणतो ते, ज्याच्यावरती अख्खं आजची आपली एज्युकेशन सिस्टीम उभी आहे, पाठांतर. कोणाच्या घरात आहेत हे संस्कार? तेच होणार ना डॉक्टर, इंजिनियर जास्त करून, म्हणजे काही वर्षापूर्वीपर्यंत तरी. सो हे प्रिव्हिलेजेस हे अर्थातच, आणि माझं म्हणणं तेच आहे की हे ओळखणं. कोणीतरी एकाने म्हणून ठेवले की पहिल्यांदा तुम्हाला गिल्ट निर्माण व्हायला पाहिजे तुमच्या प्रिव्हिलेजेसचा, तर तुम्ही लोकांकडे बघू शकाल की अरे हे मला मिळालं आहे, हे नशिबाने मिळालेलं आहे. गेल्या जन्मी कोणीतरी काहीतरी चांगला होतो, आम्ही डोक्यातनं जन्मलो वगैरे म्हणून नाही मिळालेलं. जस्ट आय हॅपन टू बी
देअर. म्हणजे आमच्याकडे एक चेष्टा केली जाते. माझी आई काही कारणांनी बेळगावला तिचं एका हॉस्पिटलमध्ये नाव घातलं होतं, तिथे काहीतरी गडबड झाली म्हणून तिचं सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नाव घातलं आणि तिथे ते सगळ्या बाळांना एकत्र सरकारी हॉस्पिटल ते आंघोळीला घेऊन जायचे आणि परत आणून द्यायचे थोड्या वेळानंतर. माझी आजी तिसऱ्या दिवशी आली आणि तिच्या असं लक्षात आलं की हे असं करतायत. ती म्हणाली अरे तिथे पोर बदललं गेलं आपलं तर, म्हणून ती माझ्या पायाला काळा दोरा बांधला. पण तोपर्यंत 3 दिवस होऊन गेले होते. सांगायचा माझा मुद्दा असा की दीज आर ॲक्सिडेंट्स. पुष्कळ वेळेला त्याला कितीही तुम्ही थिअरी जोडा, काही करा, त्याला काही प्रूफ्स नाही आहेत. वेगवेगळ्या कुठल्याही धर्माची, कुठल्याही ह्याची कोणी काहीही जोडा थिअरीज, त्याला नाही आहेत. सो येस, हे ॲडव्हान्टेजेस मला मिळाले, परंतु सुदैवाने माझ्या वाचनामध्ये चांगली पुस्तकं आली, माझ्या संपर्कात चांगली माणसं आली, सिनेमे आले वगैरे 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 जे काही आलं, त्याच्यामुळे एका पॉईंटला मला कळलं की हां, आणि मी अशा डिसिजनला पोचलो. आणि मी आता अख्खं वाक्य म्हणतो, मी एथिस्ट पण म्हणत नाही स्वतःला, कारण त्याच्यात पण इझम आहे आणि त्याच्यात पण एक ग्रुप आहे आणि त्याच्यात पण काहीतरी थिअरी आहे वगैरे वगैरे. मी असं म्हणतो की आय डू नॉट फॉलो द मॅनमेड कॉन्सेप्ट्स लाईक गॉड, रिलिजन, कास्ट, रिच्युअल्स एटसेट्रा, असं मी अख्खं वाक्य म्हणतो. आणि मी असा जन्मलो नव्हतो, मी असा झालोय. सो हा जो प्रवास आहे आणि हे जे काही मी आत्ता सगळं सांगतो आहे, तो या अनेक लोकांनी जे काय लिहून ठेवलं आहे, करून ठेवलं आहे, बोलून ठेवलेलं आहे, ह्या सगळ्या पार आंबेडकरांपासून सगळ्या लोकांचा त्याच्यामध्ये हात आहे असं मला वाटतं. आणि तिथून त्यामुळे मी इथपर्यंत आलेलो आहे. आमिर, शाहरुख, सलमान. तुम्ही विचारत होतात की ते जेव्हा हिरो होतं, खूप बोललो म्हणून पाणी पितोय. कमाल आहे, कारण तिघेही 65 सालचे आहेत, 60 वर्षाचे आम्ही सगळेच होऊ 2025 साली, ह्या वर्षी. केव्हा तरी 28व्या वर्षी वगैरे ती मंडळी 27-28, मला वाटतं सलमान आधी आला, आमिर आधी आला, सलमान, शाहरुख सगळ्यात उशिरा आला. पण इन ऑल गेली 30 वर्ष ह्या क्षेत्रात ते स्थान राहणं, टिकवणं. अमितजी तर अजूनच वेगळा चमत्कार आहे ह्या बाबतीत की रिलेव्हंट राहणं, टिकणं. पण ही लोकं तर आत्ता लीड ॲक्टर्स आहेत, म्हणजे हिरोज आहेत अजूनही, आणि दे स्टील गेट इनिशियल्स, दे स्टील गेट बुकिंग्स. सो हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. ज्या पद्धतीने, आणि त्याला परत मी तेच म्हणतो, टेम्परामेंट ते असल्याशिवाय तुम्ही एवढ्या सक्सेस आणि प्रचंड फेल्युअर्स. शाहरुखची 7-8 वर्षे एकही फिल्म चालली नव्हती, कॅन यू इमॅजिन? अँड स्टील कीपिंग दॅट स्पिरिट, कीपिंग दॅट, यु नो, आपण एका परीक्षेत कमी मार्क पडले तर तिच्या मारी हवालदिल होऊन जातो. सो त्या बाबतीत म्हणजे सगळंच, कुणीही, हे तिघे तर झालेच, पण जो कुणी ह्या क्षेत्रात ह्या पद्धतीने त्या स्टेचरला टिकून आहे, प्रचंड आदर आहे मला त्या तिघांबद्दल. कारण आता वातावरण इतकं पोलराईज झालेलं आहे की खान्सबद्दल तुम्ही काहीतरी बरं बोलताय म्हणजे तुम्ही तिकडच्या गँगचे, इकडच्या गँगचे असं झालेलं आहे. पण तरी द वे, म्हणजे आम्ही बघितलं आहे आमिर खान आणि तुमचं बरेच इंटरव्ह्यूज आणि द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हॅव वर्कड ऑन, तर ह्या सगळ्या टिपिकली मराठी इंडस्ट्रीतले त्यांना खानावळ वगैरे असा घाणेरडा शब्द वापरतात सिनियर्स, बट यू हॅव ॲक्च्युली वर्कड विथ देम पर्सनली ऑन सक्सेसफुल अँड फेल्ड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. तर तुम्ही टेम्परामेंट जे तुम्ही म्हणता, तर त्यांच्या टेम्परामेंटमधलं असं तुम्हाला काय वाटतं की जे विच हॅज वायडन युअर होरायझन्स? एक तर तिघेही खूप वेगळे आहेत. हे सगळं, ही जरी क्वालिटी सेम असली तरी तिघे एकमेकांपासून अत्यंत वेगळी व्यक्तिमत्व आहे. मी शाहरुख आणि आमिरबरोबर प्रत्यक्ष काम केलेलं आहे, सलमानला अनेक वेळेला भेटलेलो आहे, पण अर्थात काम केलेलं नाही, पण भेट खूप वेळेला झालेली आहे. कम्प्लिटली वेगळी टेम्परामेंट्स आहेत तिघांची, आणि ती तुम्हाला दिसतात त्यांच्या सगळ्या एकूण वावरामध्ये आणि
सगळ्या त्या जे गोष्टी करतात वगैरे वगैरे. आमिरशी अर्थातच माझा जरा जास्त संपर्क आला, कारण आम्ही 2 सिनेमे केले आणि आम्ही मित्र राहिलो रंग दे बसंतीनंतर आजपर्यंत. सो त्याच्याशी जास्त संपर्क आला. पण हे फक्त मी तो जास्त त्याला मी जास्त जवळनं ओळखतो म्हणून मी हे सांगतो अशातला भाग नाही. तुम्हाला हे सगळ्यांना माहिती आहे की तो असा माणूस आहे ज्यांनी सत्यमेव जयते केलं आहे, तो असा माणूस आहे की ज्यांनी पानी फाउंडेशनचं काम इतकी वर्ष केलेलं आहे. आणि हे मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलेली गोष्ट आहे. जेव्हा सत्यमेव जयते करायचं असं ठरलं, त्या दिवशी सुदैवाने मी 5 गणीला होतो. तो तेव्हा ज्या ज्या एन्डॉर्समेंट्स करत होता, एन्डॉर्समेंट्स म्हणजे जाहिराती ज्या ज्या करत होता, त्यांनी फोन करून सांगितलं की आपण ज्या ज्या जाहिराती करतोय त्या सगळ्यांचे पैसे तू परत कर, कारण सत्यमेव जयते आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये आहे, तर त्याचा मला जाहिरातदारांनी फायदा घ्यायला नको आहे की त्याच्यावरती जाहिराती टाकून. आणि त्यांनी कोट्यावधी रुपये परत केलेत जाहिरातदारांचे. सो तो असा माणूस आहे. तो जवळनं मी त्याला बघितलंय खेडोपाडी जाऊन पानी फाउंडेशनच्या वेळेला काम करताना. सो आडनावावरनं काहीच ठरत नाही, हा नंबर 1 मुद्दा. कितीही लोकांनी ठरवलं की त्याच्यावरनं आपण ठरवूया, ते सत्य नाही आहे. आणि ते खोटं, जे किती खोटं आहे हे कधी ना कधी येईल बाहेर. शाहरुख एक कम्प्लिटली वेगळीच पर्सनॅलिटी आहे. अत्यंत प्रेमळ माणूस शाहरुख, तुम्हाला सांगतो. खरंच खूप 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 दिलदार आणि अत्यंत प्रेमळ आणि खरोखर प्रेमळ माणूस आहे तो. आम्ही त्या दिवशी त्याच्या घरी स्क्रीनिंग होतं लालसिंगचं, तेव्हा गेलो होतो. आणि आमिरकडे स्वयंपाक करणारी बाई आहे, तर ती समहाऊ नवीन होती, ती शाहरुखला भेटली नव्हती. तर ती आमिरला म्हणाली मला शाहरुख सरांना भेटायचं आहे. आमिरकडे स्वयंपाक करणारी बाई. हां, तर आमिर म्हटलं चल. आम्ही शाहरुखच्या घरी गेलो, त्याच्याच घरी थिएटर आहे मोठं, तिथं सिनेमा बघायला. आमिर आला आणि आमिर म्हणाला की अरे ही माझ्याकडे स्वयंपाक करते आणि हिला तुला खूप भेटायचं होतं. शाहरुखने तिच्याकडे जे बघून तिला घट्ट मिठी मारली आणि ज्या पद्धतीने तिला एक माणूस म्हणून महत्त्व दिलं, आणि ते जेन्युइन आहे. हां, हे जेन्युइन आहे. मी त्या लोकांचे डोळे असे बघितलेले आहेत. सो ट्रस्ट मी ऑन दॅट. खटखट खटखट त्यांचे दोष अनेक लोकांच्या डोक्यात आले असतीलही. माणसं आहेत, आपल्या सगळ्यांमध्ये दोष आहेत, आपल्या सगळ्यांमध्ये गुण आहेत. आत्ता आपण गुणांबद्दल बोलतोय, हे आपण डिस्क्लेमर देऊया. सो शाहरुख आपल्याला माहिती आहे, मन्नत, मोठा बंगला. त्यांनी एका इंटरव्ह्यूमध्ये, मला तर फार त्याची गंमत वाटते, तो ज्या पद्धतीने कॅपिटलिझम प्रोजेक्ट करतो. परत जज करत नाही आहोत आपण, पण तो ज्या पद्धतीने प्रोजेक्ट करतो, म्हणाला की पीपल आस्क, न्यू ॲक्टर्स, स्टार्स आस्क मी दॅट व्हेन कॅन आय बाय माय फर्स्ट BMW. प्रश्न बघा, व्हेन कॅन आय बाय माय फर्स्ट BMW. आणि देन ही आन्सर्स की मी असं सांगतो की नाही तुम्ही कष्ट करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे. आणि अत्यंत कष्टाळू माणूस आहे, भयंकर कष्टाळू माणूस आहे शाहरुख. सगळेच आहेत, त्या म्हणूनच तिथे आहेत ते. पण हे एक काय म्हणूया की जे त्याचं प्रोजेक्शन आहे, तो त्या ह्याचा माणूस आहे. आणि तेच त्याच्या जेस्चरमध्ये पण येतं. अरे मी मोठा, तो म्हणतोय मी बादशाह, मी स्टार. सो ही इज सिम्बल ऑफ दॅट. आमिरचं घर, आय एम द बेस्ट असं तो म्हणतो. सो आमिरचं घर म्हणजे एक तर त्याला काही पडलेलं नाही, काही लक्ष दिलेलं नाही, त्या कुठे काय आहे तसं घर आहे. मी एवढी वर्ष त्याचं बघतोय घर. त्याचं आई वडील म्हणजे तो जो लहानपणापासून तो ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतोय तिथेच तो राहतोय, त्याच घरामध्ये, किंवा त्याच्या खालच्या त्याची आई 2 मजले वर राहते, तिथे तो कदाचित राहत असं. पण आता जे काही त्याचं घर आहे तिथेच तो राहतो आहे, तसाच राहतो आहे. त्याला काहीच त्याचं हे नाही. सो चांगलं वाईट हा मुद्दा नाही. आपण लगेच मध्यमवर्गीय निष्कर्षाला कळवूया, अरे अरे म्हणजे आमिर डायरेक्ट नाही, त्यालाही ताकद लागते हे प्रेझेंट करायला.
त्याचा समाजावरती काय परिणाम, मग त्याचं काय हे वगैरे वगैरे. सलमानच्या बाबतीत अर्थातच मग त्याने असं केलं, मग त्याचं हे सगळे भाग हा वेगळा मुद्दा आहे. पण माणसांमध्ये फरक आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. गुण आणि दोष हे सगळ्या माणसांमध्ये असतात हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. लगेच स्टार आहेत म्हणून त्यांना फक्त गुणच असले पाहिजेत आणि दोष असले म्हणजे ते एवढासा दोष हा किती मोठा आहे, जणू आपल्या मुलामध्ये काही दोषच नसतात जे आपण झाकतो सारखे. तर असं हे करायची माणसं होता मी, आणि ते तर जास्त माणसं आहेत. मी तर माणूस आहेच, तुम्हाला माहितीच आहे, कारण समोरच बसलो आहे मी. पण ही सुद्धा माणसं आहेत. अमितजींना पण मी सुदैवाने खूप जवळनं पाहिलं आहे, काम केलं त्यांच्याबरोबर. अमेझिंग माणसं आहेत ही, आणि अत्यंत प्रोफेशनल, अत्यंत कष्टाळू आणि प्रचंड फंटॅस्टिक टेम्परामेंट असलेली माणसं आहेत. For the beautiful people behind the stars we so love. आपण प्रिव्हिलेजबद्दल मगाशी बोललो, पुरुष असण्याचा प्रिव्हिलेज. आता नटरंग सिनेमाचा विषय तर यायलाच हवा की त्यात नट म्हणून काम करताना आंतरिक प्रवास जो घडला दोन्ही कॅरेक्टरमध्ये, एक पैलवान आणि एक नाच्या, तर आतून काय काय घडत होतं त्यावेळी? मला नेहमी नटरंगाच्या बाबतीत वाटत आलं की ती कलाकाराची जरी गोष्ट असली बाहेरनं, तरी ती जेंडर पॉलिटिक्सबद्दलची फिल्म आहे. म्हणजे पुरुष म्हणजे काय ह्याचे जे आपल्या समाजाने दिलेले ठोकताळे आहेत, तो कसा बसला पाहिजे, तो कसा चालला पाहिजे, याचे ठोकताळे आहेत. स्त्री म्हणजे कशी असली पाहिजे, कशी बसली पाहिजे, कशी वागली पाहिजे, काय बोलली पाहिजे, ह्याचे एक ठोकताळे आहेत. आणि पुरुष जर त्या नॉर्म्सच्या पेक्षा जरासा काहीतरी वेगळा वागला की त्याच्यावरती होणारी टीका, त्याच्यावर म्हणजे ज्या पद्धतीने त्याच्याकडे बघितलं जातं, किंवा एखादी स्त्री ह्या पद्धतीने जर वागायला लागली पुरुषासारखं काहीतरी, तर हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. नटरंगाची गोष्ट काय आहे? नटरंगाची गोष्ट मुळात ही आहे की गुणा हा एक पहिलवान आहे, आणि जेव्हा तो नाचा होतो तेव्हा बदल काय झाला आहे त्याच्यामध्ये? त्याचं वजन त्यांनी कमी केलं आहे, त्यांनी त्याचे केस वाढवले आहेत, आणि तो स्टेजवरती स्त्रैण्य भूमिका करतोय. एवढाच बदल झाला त्याच्यामध्ये. आणि गावातले लोक काय म्हणतात की हे पोर तुझं आहे की नाही आम्हाला माहिती नाही. ही आणि इतक्या प्रमाणात की गुणा जो पहिलवान होता, जो एका वेळेला 4 जणांना उचलून टाकू शकत होता, त्याच्यावरती शेवटी बलात्कार होतो. ही एका कलाकाराची वगैरे ट्रॅजेडी हा भाग आहेच, पण हे जेंडर पॉलिटिक्स आहे, आणि म्हणून तो बलात्कार आहे त्या पुरुषावरती झालेला, एका पुरुषाने केलेला. माझी आठवण अशी की मी अर्थातच कोल्हापूरच्या जवळच त्याचं शूटिंग करत होतो, आणि कोल्हापूरमध्येच होतो मी त्यावेळेला. शूट करत असतानाची घटना आहे बरं का. एक पेपरात बातमी होती की एका राजकीय पक्षाने, जे त्यावेळेला विरोधी पक्षात होते किंवा सरकारमध्ये नव्हते असं आपण म्हणूया, ते सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन करत होते, आणि त्या आंदोलनाचा एक भाग होता की तुम्ही अमुक तमुक केलं नाहीत तर आम्ही तुम्हाला साडी चोळीचा आणि बांगड्यांचा आहेर करू. म्हणजे काय की तुम्ही ना करते आहात, तुम्ही स्त्री आहात, बांगड्याभर. किती सहज म्हटलं जातं हे. फौजदारी गुन्हा व्हायला पाहिजे ना खरं तर, हा असं म्हणणं हे की साडीचोळीचा आहेर करू. आणि हे म्हणजे आंदोलन म्हणून हे करतो आपण, बांगड्या भरायला देतो तुम्हाला, हे आंदोलन म्हणून करतो आपण. आपण जाहीरपणे म्हणतोय की तुम्ही ना करते आहात, तुम्ही काम केलं नाही आणि तुम्ही यात म्हणून तुम्ही बांगड्या भरा. अरे नटरंग त्याबद्दलची गोष्ट आहे. आणि तो अर्थातच करताना हे जाणवत होतंच, पण अर्थातच कलाकार आणि त्यातली गाणी वगैरे हे अर्थातच समोर येतं. पण हेही मला असं वाटतं की लोकांच्या डोक्यात नक्की कुठेतरी गेलेलं असणार. नमस्ते सर, मी यश. मी याच ऑफिसमध्ये सकाळी 10 ते रात्री 8 मन लावून काम करतो. 10 ते 8 मन लावून असं का सांगावं असं वाटलं रे?
सर आणि मॅम बसलेत ना. आणि आधी वेळा का सांगाव्याशा वाटल्या तुला? सांगतोय पुढे येतो. आणि हिरवळ या शब्दाचे जे प्रामुख्याने 2 समाजमान्य अर्थ आहेत, त्यातला आमच्या नशिबी हा एकच आहे, ही झाडं बिडं जी आहेत. म्हणजे आम्ही म्हणून त्यासाठी मी म्हटलं की दिवसभर आम्ही ऑफिसमध्ये असतो आणि बाहेर आम्हाला जाता येत नाही म्हणून. आमच्यासारख्या सामान्य तरुणांमध्ये ना पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त या तत्वानुसार म्हणजे दिवसात 2-3 प्रेमप्रसंग आम्हाला होतात. म्हणजे कधी कधी हिरवळ कमी आहे म्हणून. हिरवळ कधी कधी मी आणि माझा कलिग रोहन आम्ही दोघं एकाच मुलीच्या प्रेमात पडतो, कारण तेवढंच एक्सपोजर असतं आम्हाला, ते पण मनातल्या मनात. करेक्ट. पण तुमचं तसं नाहीये सर. तुम्ही वेगवेगळे. तुम्हाला भेटून फार बरं वाटलं? नाही. आपली मुलाखत आता संपली. सर आता मामा गेलेले आहेत. नाही आले म्हणजे मामा असे थोडेच जातील. हा पण तुमचं तसं नाहीये. तुम्ही वेगवेगळ्या भाषांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काम करता. सुंदरतेने भरलेला स्त्री वर्ग तुमच्या आजूबाजूला कायम असतो. तुम्हाला किती वेळा प्रेम झाली सर, आणि तुम्ही किती वेळा प्रेमात पडलात? प्रेमाच्या गोष्टी म्हणजे अगदी हिरोईनीपासनं, आधी हिरोईनी फक्त असायच्या, आता डिरेक्टर, आर्ट डिरेक्टर, असा सगळा क्रू हा सुंदरतेने तुमच्या आजूबाजूला असतो. तुमच्या प्रेम प्रसंगांबद्दल तुम्ही प्रेमात पडताना सुंदरता हाच क्रायटेरिया बघताय? अजून तरुण आहे सर तो. म्हणून काय झालं? नाही हिरवळ का नाहीये त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतोय मी. सुंदर सगळ्या म्हणजे स्वभावात असेल, फक्त दिसणंच असं नाही, स्वभाव पण असू शकतो. म्हणजे आता किती वेळेला पडलोय वगैरे हे आपण काय म्हणूया की ह्याची उत्तरं आहेत, आणि ते नंबर वगैरे हा सगळा भाग झालाच, कारण प्रेमात पडायला काय लागतं सर? वेगवेगळ्या वयातलं प्रेम वेगवेगळं होतं का? करेक्ट, तेच मी सांगतोय की मी काही वर्षांपूर्वी असं एक विधान केलं होतं की आय हॅव लॉस्ट द कपॅसिटी टू लव्ह. मी ती ताकद गमावून बसलेलो आहे प्रेमात पडण्याची. आणि लव्ह आणि प्रेम हे जेव्हा मी म्हणतोय त्याला एक अवतरण चिन्ह आहे असं लक्षात घ्या. हे जनरल नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे, आणि परत मगाशी त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना जे आहे तिथे आपण गेलेलो आहे एका अर्थी, की आपल्याकडे प्रेमाच्या ज्या व्याख्या आपण करून ठेवलेल्या आहेत ना, त्याच्यात प्रचंड घोळ घालून ठेवले आहेत आपण. आपलं हे सगळं कृत्रिमता जी मी मगाशी सांगत होतो, मानवी म्हणजे स्त्री पुरुष संबंधांमधली किंवा कुठल्या याच्यातली मानवी संबंधांमधली जी कृत्रिमता आपण आणलेली आहे, त्याचा परिणाम आपल्याला प्रेमाच्या डेफिनेशनवरती पण झालेला आहे. म्हणजे काय? इफ यू आर नॉट जेलस इनफ, यू आर नॉट इन लव्ह, अशी आपण डेफिनेशन करून ठेवलेली आहे. इफ यू आर नॉट पॉझेसिव्ह इनफ, यू डोंट लव्ह इनफ, अशी आपण डेफिनेशन करून ठेवलेली आहे. तो हा जो एक काय म्हणूया की ही जी पुटं आपण चढवलेली आहेत ह्या सगळ्या ह्याच्यावर, म्हणजे पॉझेशन आणि जेलसी ही नव्हती का आधी? होत्या ना ह्या भावना, पण ही सगळी जी आपण व्यवस्था करून ठेवली ना शेतीच्या शोधानंतर, त्याच्यामुळे आपण त्याची जी इंटेन्सिटी करून ठेवलेली आहे ना, पॉझेशन आणि लव्ह ह्या, आय मीन जेलसी वगैरे ह्या सगळ्या ज्या भावना त्याच्याबद्दल. गाणी बघा आता सिनेमात, इतकी व्हायलंट गाणी होती आणि फार गोड म्हटलेली होती. काय गाणं होतं जुनं, आठवत असेल तुम्हाला? तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी. अरे किती व्हायलंट गाणं आहे हे. आणि ह्युमन पॉलिटिक्ससाठी किती चुकीचं गाणं आहे हे. मुश्किल होगी म्हणजे काय होगी रे? मारशील का मरशील? काय करणार आहेस? आणि ह्याला लेजिटिमसी आहे आपल्याकडे, ह्या सगळ्या भावनांना. मला नेहमी असं वाटतं, एक मुलगा एक मुलगी फॉर एक्झाम्पल रिलेशनशिपमध्ये आहेत. तू ज्या मुलीच्या प्रेमात आहेस त्या मुलीला एक दुसरा मुलगा जास्त आवडतोय. प्रेम म्हणजे डिक्लेअर्ड प्रेम म्हणतोय आम्ही, व्यवस्थित, म्हणजे बोलू शकत नाही आहे वगैरे वगैरे असं नाही, व्यवस्थित डिक्लेअर्ड प्रेम आहे.
पण अशा मुलीला एखादा मुलगा आवडला, जास्त कमी आपण सोडून देऊ, त्या मुलीला तो मुलगा आवडतोय हे तिच्यासाठी चांगलं आहे का वाईट आहे? काय आहे? तिला अजून मी किती आवडतोय हे पण बघायला लागेल. ती जर कम्प्लिटली मी नसेल तर तू पिक्चरमध्ये नाहीच आहेस. आपण तिच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने प्रश्न विचारतोय, तू स्वतःच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने घेऊ नको. करेक्ट. काय मत आहे तुझं की अरे तिला तू भयंकर आवडतेस, तुला ती भयंकर आवडते, सगळं आहे तसंच आहे, पण तिला एक कुणीतरी दुसरा खूप आवडतोय आणि तिला आनंद होतोय, मोहनही आवडतोय. हां, तर तुला काय वाटतंय? म्हणजे तिच्या मनात काय भावना आहे आत्ता? आनंदाची आहे का दुःखाची आहे? ती आनंदात आहे, राईट? मग तुझी प्रेयसी, तू म्हणते तुला टार्गेट करतोय, सॉरी, पण कुठल्याही एखाद्या पुरुषाला ज्याच्यावरती त्याचं प्रेम आहे किंवा कुठल्याही स्त्रीला की ज्या पुरुषावरती तिचं प्रेम आहे, तिला दुसरं कोणी आवडतंय आणि त्याच्यामुळे चांगली भावना निर्माण होते, ती आनंदात आहे, ही माझ्यासाठी दुःखाची का बरं गोष्ट असायला हवी? का असायला हवी? हां, का? तुमच्यावरती तेवढंच प्रेम आहे तिचं, तुम्ही असं का गृहीत धरला की तुमच्यावरती प्रेम नाही आहे? काय निसटलं? काहीच निसटलं नाही. काय निसटलंय? पजेशन निसटलंय. काय निर्माण झाले? जेलसी निर्माण झाली आहे आणि त्याचं खूप टोकाला गेलं. ह्या भावना नसतात असं नाही, कुठल्याही प्राण्यामध्ये ह्या भावना असू शकतात, तो मुद्दा नाही आहे, प्लीज लक्षात घ्या. इंटेन्सिटीबद्दल बोलतोय आणि आर्टिफिशियली वाढवलेल्या इंटेन्सिटीबद्दल आपण बोलतोय. दिस इज नॉट नॅचरल. हे आपण हे जी मागासपासून आपण जी व्यवस्था म्हणतोय त्या व्यवस्थेने करून ठेवलेल्या ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे आणि त्या भीतीपोटी ह्या सगळ्या भावना आपण त्या टोकाला नेऊन ठेवलेल्या आहेत. या डेफिनेशनमध्ये आय हॅव लॉस्ट द कपॅसिटी टू लव्ह असं मी म्हणतोय. I cannot love if my wife is falling in love with someone else, and if I cannot celebrate it, I am not in love. But that has actually expanded your capacity to love. But that's what I'm saying. But are we talking about love? Are we talking under the definition of love that we have generally now? So म्हणण्याचा मुद्दा असा आहे, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की म्हणजे माझ्या बाबतीत म्हणतोय मी की ह्या अर्थाने मी प्रेम नाही करू शकत, हे मला कळून चुकलं खूप आधीच सुदैवाने माझ्या. त्यामुळे मी प्रेमात पडलोय का ह्याचं उत्तर माझ्याकडे नाही असं आहे. या अर्थाने मी कोणाच्याही प्रेमात पडू शकत नाही. आय हॅव लॉस्ट द कपॅसिटी टू डू दॅट. अँड बाकी राहिला प्रश्न की काय करायचं आता. 10 ते 8 2च फुलं, 8 पक्षी, काय आहे आता ही सिच्युएशन आपण करून ठेवलेली आहे ना. म्हणजे तू काहीतरी मिळवण्यासाठी हे मान्य करतोयस नाही का ही सिच्युएशन. म्हणजे ही जर प्रायोरिटी असती तर तू आत्तापर्यंत जिथे 8 फुलं आणि 2च पक्षी आहेत अशा ठिकाणी गेलाच असतास. फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर असतात, इथे नसता. पण before we see a movie on this kind of love where a partner celebrates their partner finding joy in finding. Whenever Jayawant Dalvi has written an excellent play called written a novel called अंधारच्या पारंब्या on this, ज्याचं बॅरिस्टर नावाचं नाटक होतं, ते मला प्रचंड आवडतं. ते ह्या गोष्टीसाठी ते बॅरिस्टर तिथे बसून त्याच्याकडे भाडेकरू असतो, त्याच्या बायको काय सुंदर बायको आहे हो तुमची असं तो बसून सांगतो. हे जे फ्रीडम आहे, हा जो एक हे आहे, तो जेव्हा कोणी कुठलाही डिरेक्टर रायटर त्यावेळेला हा सिनेमा होईल. आय थिंक प्रेमाची गोष्ट मध्ये ते थोडंसं आलेलं आहे. येस, आणि मी त्या सीनसाठी सिनेमा हो म्हणालो, कारण त्याची बायको येऊन त्याला सांगते की तुला कळते का लेका, सोड आपलं, तुझं तिच्यावरती प्रेम आहे, जा
त्याची बायको येऊन त्याला सांगते. मी तो सीन वाचला आणि मी कुठेतरी शूट करत होतो दुसऱ्या गावामध्ये. मी सतीशला फोन केला आणि त्याने मला 1 पेजर काहीतरी पाठवलं होतं. आणि पहिली गोष्ट होतं आणि शेवटी हे होतं की त्याची बायको येते त्याच्यापाशी, जो त्यांचा डिवोर्स चालला आहे आणि ते डिवोर्स म्हणजे होतोय वगैरे वगैरे. आणि ती त्याला येऊन म्हणते, अरे लेका तुला कळत नाही आहे, तू तिच्या प्रेमात पडलाय, जा तिच्याकडे. ही बायको येऊन सांगते त्याला. आय सेड आय एम डुईंग दिस फिल्म, 100% आय एम डुईंग दिस फिल्म. पण या आय थिंक ही सिच्युएशन्स आपल्या मॉडर्न जे काय आपण इकॉनॉमिक्स आणि मॉडर्न सोशल हे करून ठेवलं आहे त्यातनं हे आहे हे सिच्युएशन. जर प्रॅक्टिकल तुझा जो प्रॉब्लेम आहे तो, असं मला वाटतंय. पण सॉरी. हां, अरे बापरे, एवढा लहान मुलगा बसला, मी आत्ता बघितलं. Have you got any emotion like when you are shooting the film? तुम्ही त्या फिल्म मध्ये असे जास्तच बसलाय, तुम्हाला ते असं सिनारिओ वाटलं, तुमची लाईफ नॉर्मल लाईफ सोडून तुम्हाला वाटतं की तुम्ही त्या लाईफ मध्ये जगताय, असं झालं का? हां, असं होत नाही. आणि कारण आपण तुम्ही जेव्हा सिनेमा बघता ना तेव्हा तुम्ही एकसंध 2 तासात बघता, करेक्ट. आम्ही जेव्हा तो सिनेमा करतो तो आम्ही 6-6, 8-8 महिने तो सिनेमा करत असतो. म्हणजे आम्ही काय करतो, छोटे छोटे तुकडे करत असतो. त्यामुळे तुम्ही सलग बघितल्यामुळे तुम्हाला जो इफेक्ट वाटतो तसा इफेक्ट नसतो सिनेमा करताना, राईट. तो अनेक वेळा असे छोट्या छोट्या तुकड्यात होतो, नंबर 1. नंबर 2, आम्ही जेव्हा ॲक्टिंग करत असतो त्यावेळेला अपार्ट फ्रॉम द कॅरेक्टरच म्हणायचं ना तुला, मी जे कॅरेक्टर करतो आहे, तर अपार्ट फ्रॉम दॅट कॅरेक्टर आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट सीन व्हॉट आय हॅव टू. आत्ता मी जो माईक धरला आहे ना तो मी इथे का धरला आहे आणि मी इथे का नाही धरला आहे, कारण मी सतत मला ऐकतोय बोलताना, त्यामुळे मी या अंतरावरती माईक ठेवलेला आहे. मला माहिती आहे की मी फार जवळ घेतला की अत्यंत आवाज फाटणार आहे, मी फार दूर घेतला तर आवाज ऐकू येणार नाही आहे. मी ज्या वेळेला बोलतोय त्याच वेळेला मी स्वतःला ऐकतोय आणि म्हणून मी माईक इथे धरलेला आहे. म्हणजे काय की मी बोलतोय तुझ्याशी, पण दुसरीकडे कुठेतरी मला भान पण आहे, म्हणजे मी पूर्ण हरवलो नाही आहे ना तुझ्याशी बोलताना, राईट. सो हेच आम्हाला सिनेमात पण करायला लागतं. म्हणजे आत्ता मला तुझ्याकडे बघत असताना मला माहिती आहे की हा लाईट माझ्यावरती इकडनं पडतोय. मला सिनेमात सीन करताना पण लक्षात ठेवावं लागतं की अरे इथे लाईट लावला आहे, मी जर इकडे तोंड केलं तर मी दिसणार नाही, इथे कॅमेरा आहे, दिसणार नाही. आत्ता मी करता करता चूक केली ना, मी इकडे बघितलं, माझा माईक इथेच राहिला, आवाज कमी झाला. सो हे सगळं भान आम्हाला ठेवायला लागतं. त्यामुळे आमचं कामच हे आहे की तुम्हाला असं वाटायला लावणं की वी आर द कॅरेक्टर. आमचं काम आहे ते की यू शुड फील, नॉट अस. वी शुड बी एबल टू नो ईच अँड एव्हरीथिंग अराउंड अस. वी हॅव टू बी कॉन्शियस. सो तसंच झालं असं होत नाही. कधीतरी एखाद्या वेळेला होतं, तुम्ही फार इंटेन्स सीन करत असताना वगैरे वगैरे, पण ते क्षणापुरतं असतं. म्हणजे माणूस त्यामुळे बदलत नाही. आपण बाकीच्यांना पण चान्स देऊया. हां, थँक्यू. हॅलो सर, इथे इन रेफरन्स टू द कॉन्सेप्ट विच वॉज स्पोकन ऑफ, म्हणजे आत्ता जे ते म्हणाले की अशी कुठली मूवी आहे का ज्याच्यावर एक पार्टनर इज व्हेरी विलफुली गिविंग अवे हिज पार्टनर. अशी एक सिरीज मी कालच बघितली, मॉडर्न लव्ह, नेटफ्लिक्सवर जे आहे, त्यातली चेन्नई सिरीज जी आहे त्याच्यामधला आय थिंक 5th or 6th एपिसोड वॉज बेस्ड ऑन दॅट. सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू वॉच, यू ऑल कॅन वॉच. नाही, आता तर खूपच मॉडर्न ह्याच्यामध्ये इतकं सगळं बदलत चाललंय आणि फॉर गुड, पण ते एका स्ट्राटामध्ये बदलत चाललंय आणि तो खूप छोटा स्ट्राटा आहे. बरोबर. सो ते जगात बदलत चाललंय का समाजात बदलत चाललंय का, तर नाही, खूप छोटा स्ट्राटा आहे की ज्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी होत आहेत की माझ्या बायकोच्या लग्नाला मी जातोय आणि त्या लग्नाची अरेंजमेंट करतोय दुसऱ्या लग्नाची. सो इट्स सच अ ब्युटिफुल थिंग, इट शुड हॅपन, पण खूप छोटा स्टार्ट आहे. अजून एक माझा प्रश्न एक होता, कसं असतंय जसं यश म्हणाला तसं, म्हणजे फॉलिंग इन टू लव्ह इज इझी, बट ॲट दिस एज वी आर लाईक, म्हणजे 25-26 वर्षाचा असेपर्यंत आपले रिलेशनशिप चालू असतात, ब्रेकअप्स होतात. आणि बऱ्यापैकी आता आमच्या जनरेशनची लोक अशी आहेत हू हॅव गॉन थ्रू, आय वुड नॉट से सफर्ड, हू हॅव गॉन थ्रू 2 to 3 ब्रेकअप्स, आणि नाव दे आर पुश्ड इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॅरेज बाय देअर फॅमिली मेंबर्स. म्हणजे असं होत चाललं आहे की घरातले खूप इमोशनल ब्लॅकमेल करतात किंवा काय, की
आता लग्न झालं पाहिजे आणि यू हॅव क्रॉस्ड सर्टन एज आणि गोष्टी सगळ्या वेळच्या वेळी झाल्या पाहिजेत असं म्हणून. आणि बिकॉज अंडरगोईंग ऑल दॅट इज अ बिग ट्रॉमा. कारण आज सकाळचं तुमचं जे सेशन झालं त्याच्यामध्ये तुम्ही जे बोललात की आपण हळूहळू खूप वर्षानुवर्ष बदलत असतो. म्हणजे इवन आय वॉज कन्सिडर्ड अ व्हेरी स्वीट गर्ल इन माय फॅमिली, जी घरातल्यांचं सगळं ऐकते, देवाचं वगैरे सगळं करते. पण विथ टाईम आय हॅव चेंज्ड. आणि आता माझ्याकडून हे एक्सपेक्ट केलं जातं की मी एका अरेंज मॅरेज सेटअपमध्ये पडावं, वेअर म्हणजे आय डोंट से इट इज रॉंग, राईट पीपल मीट राईट पीपल अँड थिंग्स. ऑफिसमधून आल्यावर गरम गरम भाकरी थाप्याव्या. एक्झॅक्टली. किंवा म्हणजे ते करता ऑफिस करता करता पण बाकीच्या सगळ्या ड्युटीज माझ्या अगदी व्यवस्थित झाल्या पाहिजेत ॲज अ वाईफ ऑर से ॲज अ डॉटर इन लॉ. वेरॅज काय होतं की बिकॉज माय प्रोफेशन डिमांड्स अ लॉट. म्हणजे आता माझी आई माझ्या आजीनी खूप 10 ते 8 तिचंही ऑफिस 10 ते 8च असतं. पण हा घरी गेला की टीव्ही समोर पाय पसरून बसू शकतो, तिला स्वयंपाकघरात जायला. जर माझं लग्न आणि सध्या तर मी अजून फॉर्च्युनेट आहे की माझी आई आजी ठीक आहे लग्न कर म्हणून पाठ लागलेत, पण दे आर स्टील ओके विथ इट. पण समजा उद्या लग्न झालं then I will not be given this freedom to work म्हणजे फुल टाइम. आणि हे होत राहणार की मला दोन्हीकडे माझे फोकस नाही मेंटेन करता येणार. जसं मी आत्ता फोकस्ड आहे माझ्या प्रोफेशनवर, आय वुड नॉट बी एबल टू गिव्ह माय 100% टू माय फॅमिली मे बी. आणि बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज ओनली आय हॅव हर्ड ऑफ मेनी डिवोर्स केसेस अमंगस्ट माय फ्रेंड्स, व्हेरी क्लोज स्कूल फ्रेंड्स. अँड दिस इज ऑल अफेक्टिंग समहाव मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द सोसायटी. म्हणजे आता त्या खूप भीतीच्या ह्याच्यात आहेत की आपण चुकीच्या माणसाबरोबर पडण्यापेक्षा लग्न न केलेलं बरं. तर अशी थोडीफार सिच्युएशन झाली की हे आम्हाला कळतंय पण आम्ही पेरेंट्सना कन्व्हिन्स करू शकत नाहीये किंवा कन्वे करू शकत नाही. आणि त्यांना धमकी दिली जाते, आत्ता नाही केली तर म्हातारपणी एकटी राहशील, लोनलीनेसचं काय करशील, पुढे तुला कोण बघणार. So all this is a very big scam, and if you would like to put some light on it, yes, if you would like to put some light on it. Unfortunately ना, म्हणजे तेच म्हटलं की काय झालंय ना की सध्या कचाट्यात सापडलेले आहोत आपण सगळेच. म्हणजे फक्त मुलींचा हा नॅचरली जास्त प्रॉब्लेम आहे आणि अर्थातच मुलांचा पण. हे जे करून ठेवलं ना मी म्हणालो मोनोगॅमी आणि हे सगळी जी व्यवस्था, त्याचं आता आपल्याला का, कारण स्त्रियांना आता जास्त स्वातंत्र्य मिळायला लागले म्हणून. आमचे नाही का 50 वर्ष लग्न टिकली, अरे हो टिकणारच, कारण एक तुमचा म्हणजे काय सिटिझनच नव्हता जवळजवळ, तुम्ही एक माणूसच नाही अशा पद्धतीने ठेवल्यानंतर टिकणारच आहे की लग्न. टिकणं म्हणजे डिवोर्स न होणं म्हणजे टिकणं का, तर त्याला टिकणं म्हणत नाहीत ना. पण अर्थातच हा बॅलन्स म्हणण्यापेक्षा जो हा काय म्हणूया एक कोण वर कोण खाली हा जो की स्टेटस को होता तो अर्थातच चॅलेंज झाल्यामुळे, आणि तो चॅलेंज होतोय अजूनही, त्याच्यात बदल होत आहेत वगैरे हे सगळं होत आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या ट्रान्झिशनल फेजेस आहेत आणि त्याही परत एकदा काही स्ट्राटामध्ये आहेत. आपण परत हे लक्षात घेऊया सगळेजण की समाजाचा प्रचंड मोठा एक क्रॉस सेक्शन आहे ज्याच्यामध्ये आपण टिचभर 5% सुद्धा नाही आहोत की जे असं बसून बोलतोय आणि असं बोलू शकतोय आणि वी कॅन अफोर्ड टू काइंड ऑफ इंटलेक्च्युअली हे. सो ते आपण ध्यानात घेऊया, त्याचं भान ठेवूया. प्रचंड मोठा वर्ग आहे की त्यांना ह्याचं हे पण नाही आहे. कोविडमध्ये आमच्या भागामध्ये, आदिवासी भागामध्ये शाळा बंद झाल्या म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झालेले आहेत. आत्ता 6वीमध्ये असणारी पोरगी कोविडनंतर हातात बाळ घेऊन होती, 6वी 7वीत असणाऱ्या पोरी, इतक्या प्रमाणात हे झाले. सो एनिवे त्याचं भान ठेवूया इतकंच माझं म्हणणं आहे. सो आणि गोची काय झाली आहे माहिती आहे, गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या प्रमाणामध्ये स्त्रियांनी लीप घेतलेली आहे ना, कारण त्या मुळातच मागे होत्या, तर स्त्रिया इथून इथे गेल्या असतील तर पुरुष इथून इथे गेलेत फक्त एवढंच. त्यांच्यात फार काही होऊ शकलंच नाही आहे, कारण दे आर ऑलरेडी इन अ ॲडव्हान्टेजियस पोझिशन, व्हेरी कम्फर्टेबल पोझिशन. जी आता पोरी चॅलेंज करतायत ती चॅलेंज होती आहे पोझिशन. सो सी
हे एक ओव्हरऑल झालं की ह्या असं बदल होतो आणि त्याच्यात काही पिढ्या काही वेळेला सफर होणार, मग त्यातनं काही म्हणजे काय म्हणूया त्याला एक मेटामॉर्फोसिस होणार वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. हा फार जनरल फिलॉसॉफिकल हे झालं. वैयक्तिक किंवा एक इंडिव्हिज्युअलसाठी बोलायचं असेल, म्हणजे तू असं नाही, इंडिव्हिज्युअलसाठी बोलायचं असेल तर मला असं वाटतं की रिबेल शिवाय ह्याला पर्याय नाही. रिबेल इज द ओनली थिंग यू कॅन डू. यू हॅव टू चूज की मला माझं जे काही वाटतं आहे मला स्वतःला कॉम्प्रोमाइज करून घ्यायचं आहे का माझ्यासाठी माझ्या, आणि ते बरोबरच असू शकेल, मला आईवडिलांचं माझ्या आजीचं प्रेम हे माझ्यासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि कित्येक हजार लाखो स्त्रिया हा निर्णय घेत असतील की नाही माझ्या आईबापांचं त्यांना वाटणारं हे मला जास्त महत्त्वाचं आहे. चूक बरोबर हा मुद्दा आपण नाही करत आहोत. पण ह्यातनं जर सोल्युशन असं जर तू म्हणत असशील तर तो रिबेल आहे आणि तो कॉन्स्टंट रिबेल आहे. असं समजू नकोस की मी एकदा रिबेल घेतला आणि ते झालं नाही. आणि शिवाय तू मुलगी आहेस, म्हणजे शिवाय ज्या मुली आहेत त्यांच्यासाठी हा रिबेल जास्त अवघड आहे, प्रचंड अवघड आहे आपल्या समाजामध्ये. कारण हे की कुठेही एकटीला मग आम्ही भाड्याने घर देणार नाही पासून ते एकटी कशी काय राहते म्हणून पुरुष ज्या पद्धतीने बघतील इथपर अनेक अनेक ह्याच्यातल्या गोष्टी होऊ शकतात, एस्पेशली स्त्रियांच्या बाबतीत. तर रिबेल कॉन्स्टंट आहे हे सगळ्या बाजूनी, वैयक्तिक आतमध्ये सुद्धा. कारण ही जी भीती ते सांगतो ना, ह्या व्यवस्था निर्माणच मुळात भीती घालून झालेल्या आहेत, मूळच त्याचं ते आहे. आता ह्या भीतीचं तुम्ही काय करणार? म्हातारे झाल्यावर तुला एकटं वाटत तर आत्ता कसं सांगणार? मग व्हा सरेंडर त्या भीतीला. ऑल्सो लग्न झालेल्या म्हाताऱ्यांना एकटं वाटत नाही याचं पण काही गॅरंटी नाही. ते तर पुढे आणखीनच हे झाली, म्हणजे ते एक वेगळंच सगळं झालं. म्हणूनच मी म्हटलं की 50 वर्ष लग्न झालं म्हणजे काय सक्सेसफुल झालं का लग्न? तर नाहीच ना, म्हणजे ते काय क्रायटेरिया नव्हे इतकी वर्ष लग्न झालं म्हणून. सो रिबेल आणि तो कॉन्स्टंट रिबेल आणि सतत ती लागणारी एनर्जी, ऊर्जा ही तुम्हाला स्वतःमध्ये आणत राहायला लागणार, तो जर निभावायचा असेल तर. आणि काय म्हणूया, यू कॅन होप or for a better society politically, socially, because politics is playing such a big role in what is happening in our social. We are going back. We are saying that, you know, how traditions, however wrong they may be, but only if you say tradition, it is good. असं आपलं होऊन बसलेलं आहे. सो ते जज करायला लागणार ना आपल्याला की कुठे काय, कुणाचं काय नुकसान होतं आहे कुठल्या ट्रॅडिशनमुळे, कुणाचं झालं आहे, तिथे कुठे करेक्शन व्हायला पाहिजे. त्यामुळे सफरिंगला आत्ता इलाज नाही आहे असं मला वाटतं. इफ रिबेल इज अ सफरिंग, इफ फ्रीडम इज सफरिंग, यू हॅव टू चूज इफ यू वॉन्ट टू सफर. बट अनफॉर्च्युनेटली देर इज नो अदर वे ॲज ऑफ नाव. आय गेस होऊ शकतं की तुला लग्न न करता काहीतरी एकटेपणा वाटू नये असे पार्टनर्स वेळोवेळी मिळत राहिले, असं होऊच शकतं अगदी. आणि मी मुद्दाम पार्टनर्स म्हणतोय कारण परत मग एकच मग काय लग्न करणं, मग काय प्रॉब्लेम काय. सो असं मिळत राहू शकतं आणि हे हेल्दी असू शकतं, सामाजिकदृष्ट्या सुद्धा असू शकतं. हा रिबेल आहे कॉन्स्टंट. तेच म्हटलं की ह्या सगळ्याच्या भीतीमुळे मग चला बाबा लग्न करून टाकू, मारलं तरी राहू, कशाला उगाच, ह्यालाच येतो ना आपण, या भीतीमुळेच येतो ना आपण. आणि म्हणून समाज म्हणून आणि पुरुष म्हणून एस्पेशली आम्हा लोकांचं हे कर्तव्य आहे असं मला वाटतं की आम्ही हे मान्य करायला पाहिजे की आपण माती खाल्ली आहे हजारो शेकडो. सगळे मान्य करा, माती खाल्ली आहे आम्ही माती खाल्लेली आहे, त्याला नाही आहे इलाज. एक्सेप्ट विशाल, एव्हरीबडी एल्स माती सगळ्यांनी खाल्ली. तो काय कमी मेल शॉवनिस्ट असू शकतो काय? असं थोडंच आहे, त्याला काय ॲडव्हान्टेजेस मिळत नाहीत पुरुष असण्याचे. आय फील विथ द कॉज ऑफ द विमेन. कारण का माझ्या घरी माझे काका वगैरे म्हणतात तुला इतकं काय गे राईट्स करायचंय. मी म्हटलं मला सांगू नका मला किती करायचं, कारण का अजून वुमनला त्यांचे राईट्स मिळाले. 50% ऑफ पॉप्युलेशन, वी आर लेस दॅन 5%. तर ते म्हणतात कसे राईट्स नाहीये, तुझ्या बहिणीला राईट्स नाही, तुझ्या मम्मीला राईट्स. म्हटलं काका हे बघा आज आमचा फॅमिली गॅदरिंग आहे, आपण 16-18 जण जेवायला बसलोय, टेबल 8 जणांची आहे, पुरुष सगळे टेबलवर बसतात, बायका खाली. पेट्रियार्की इज व्हॉट इज ऑप्रेसिंग अस ऑल्सो, नॉट जस्ट विमेन. आणि तुम्ही अमेरिकामध्ये किंवा इंडियामध्ये वुमन लिबरेशन जर तुम्ही हिस्ट्री बघितली, वुमन राईट्सचा जो आहे ऍडव्हान्समेंट,
gay rights advancement has happened at a rapid speed and women rights advancement त्याप्रमाणे होत नाही आहे. तर आय थिंक ऑल ऑफ यू वुमन ॲज अ ब्रीड नीड टू बक अप अँड पण या आय थिंक आपण सगळ्यांनी मिळून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय माहिती, ही गॅदरिंग्स का महत्वाची आहेत. कितीही लोक अस्वस्थ झाली, ते सर खूप अस्वस्थ झालेत मला माहिती आहे, कारण त्यांना त्या आतमध्ये पटत नाही आहे सगळं, प्रचंड अस्वस्थ झालेत. मी त्यांच्याशी बोलेन नंतर आरामात. हे मान्य होणं बेसिकली, हां तेच ही जी गडबड आहे ना आजूबाजूला, ती पटकन मान्य होणार नाही आहे. कारण ते त्याच्या आणि हे सगळे प्रश्न कदाचित जायज असतील की अरे मग सगळं बिघडून जाईल, अरे मग सगळं हे होऊन जाईल, अरे मग काय, आणि मग हे. पण ह्याच्यात सगळ्यात मोठी गैरसोय पुरुषांची होणार आहे, ही त्यातला सगळ्यात मेख आहे ह्या बाबतीत. आणि मग समाज आणि मग हे ते वगैरे आपण सगळं म्हणत बसतो. पण माझा मुद्दा हा आहे की ही गॅदरिंग्स कितीही विरुद्ध विचार असणाऱ्यांची असतील, मला माहिती आहे माझ्या कुटुंबियांचे आणि माझे विचार टोकाचे आहेत. मी नाही आहे फॅमिली ग्रुप्सवरती, मी ग्रुप्सवरती नाही आहे कुठल्याच दोन्ही फॅमिलीजच्या. ना मी माझ्या या ह्याच्या काय ते तुमचे क्लासमेट्सच्या जे काय 10वीचं मी नाही आहे त्या ग्रुप्सवरती, हां कुठेही. कारण मला माहिती आहे की मी नाही बाबा आपलं ते होणार नाही. पण सांगायचा माझा मुद्दा काय आहे, हे जे आपलं एक प्लॅटफॉर्म्स आहेत ना, हे खूप एकतर संकुचित होत चाललेले आहेत. तुम्ही मला विचार करा, आपण किती वेळ झाला बसलो इथे? 4 तास झाले. अरे बापरे, 3 तास झाले. किती वेळेला फोन बघितला आपण? एकदाही नाही बघितला. असे किती दिवस गेले असतील आपल्या आयुष्यातले की आपण काहीतरी बसून, आणि बरं मी बोलतोय असा मुद्दा नाही आहे, आपण सगळे गप्पा मारतोय, लक्षात घ्या. कारण तुमच्या डोक्यात काहीतरी चालू आहे ना, मला शिव्या घालत असाल, कधी बरोबर आहे म्हणत असाल, याला काय बोलतोय म्हणत असाल, हा सिनेमातला ह्याला काय जात आहे म्हणत असाल, याची 4 लफडी आहेत असं म्हणत, काहीतरी तुमच्या डोक्यात चालू आहे की नाही. तर आपण गप्पा मारतोय थोडक्यात. ही गॅदरिंग्स ही समाजामध्ये होणं हे फार गरजेचं आहे. आणि लाईक माइंडेड लोकांची नव्हेत, दे आर कन्व्हर्टेड. आता त्यांना काय कन्व्हर्ट करायचं आहे? ही इंग्रजीमधली म्हण आहे, यू कांट कन्व्हर्ट हू इज ऑलरेडी कन्व्हर्टेड. त्याला काय तुम्ही करणार आहात? पण एक सामंजस्याने येऊन मी म्हणालेल्यापैकी 50% गोष्टी चुकीच्या असतील, चला 80% गोष्टी चुकीच्या असतील, धरून चालू ना आपण, ओके. पण मी हे माझं मत मांडतोय ना. आता मला हा प्रिव्हिलेज मिळाला आहे की माझ्या चेहऱ्यामुळे मला हे मिळालेलं आहे, हे स्टेज. पण ते प्रत्येकाला आपल्याला नाही मिळणार आहे. पण ही स्पेस आपण क्रिएट करू शकतो, हे खूप महत्त्वाचं आहे, ऐकून घेण्याची एकमेकांच्या कडनं. आणि म्हणून मला हे जे काय गेले 2 दिवस चालू आहे इथे येऊन, मी आजकाल करत नाही, कारण मी ह्या सगळ्यातनं आता खूप रिटायर झालो. मी पूर्वी खूप या गोष्टी करायचो, मुलाखती वगैरे. पण आता तेच म्हटलं, मी आता 60 वर्षाचं होईन या सप्टेंबरमध्ये. आता मी आवरतोय, आयुष्यच आवरतोय सगळं माझं, त्यामुळे मी ह्या सगळ्या गोष्टी कमी करतोय. पण तरीसुद्धा काही काही वेळेला ते मनात येतं. आणि अर्थातच शीतल आणि सचिनच्या प्रेमापोटी हे करणं करायलाच पाहिजे. आणि बेरी सर आत्ता गेले आहेत, पण बेरी सरांनी एक अप्रतिम वर्कशॉप काय फेलोशिप ते देतात, ती मला कल्पना भयंकर आवडली. आणि त्यामुळे मी अर्थात पहिल्यांदी श्री सरांमुळे इथे आलो आणि मग नॅचरली ह्या दोघांमुळे इथे येतोय. पण एक गोष्ट प्लीज 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 लक्षात ठेवा, ह्या पद्धतीच्या स्पेसेस म्हणजे फिजिकल स्पेस मी म्हणत नाही आहे, पण ह्या पद्धतीचं एक गॅदरिंग हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि ते मला असं वाटतं की हे आपण टिकवलं पाहिजे, ते वाढवलं पाहिजे. आणि एस्पेशली तुम्ही लोकांनी जे तरुण आहात त्यांनी हे केलं पाहिजे. आम्ही एकतर वयामुळे आता लवकर जाणार आहोत, किंवा आम्ही इतके घट्ट होऊन बसलो मेंदूत की आम्ही आता बदलणार नाही आहोत. विसरा आम्हाला, फालतू आहोत आम्ही. फॉरगेट अस, यू आर द फ्युचर. आम्ही कितीही ग्रेट असलो तरी आम्ही निरुपयोगी आहोत आता. ऑलवेज, अँड दिस इज ऑलवेज, द यंगर जनरेशन is always the future. They are the ones who dictate how the world is going to be. So you have to be extremely careful about what you are buying as a thought. You have to be extremely careful about it. You have to be extremely, willing to read things, to see things, be open, and to change. You might have opinions,
they might change. You should accept to yourself first that I have changed, my opinion has changed, and you should be able to accept it publicly as well that I have changed, boss. हे पण खूप महत्त्वाचं आहे, तर त्याला अर्थ आहे. आणि ते पण आता कमी कमी होत चाललं आहे, कारण आपल्या मतांना एक्सपोजर आलं आहे, पब्लिक एक्सपोजर सोशल मीडियामुळे. त्यामुळे ते एक ॲडिशनल प्रेशर आलं आहे आपल्यावरती की आता तर मी पब्लिकली सांगून बसलो, आता कसं म्हणू की ह्याला मत दिलं मला बदलायचं आहे, पण काय करू. पण आय थिंक दॅट इज वाय सच गॅदरिंग्स अँड फॉर यंगर जनरेशन टू कॅरी ऑन सच गॅदरिंग्स इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आहे. हा आता शेवटचा प्रश्न आहे. आपले टेक जायंट्स जर आपण बघितलं तर नारायण मूर्ती इज प्रिपेअरिंग फॉर हिज सेकंड रिटायरमेंट नाव. म्हणजे ते 2दा जाऊन परत आले इन्फोसिसमध्ये आणि अजूनही तरुण मुलांना म्हणतात की तुम्ही 70 तास काम करा, 90 तास काम. हां, किती काय माहीत नाही ते काय त्या कामाचं. सो हाऊ डू यू लुक ॲट दिस? आय मीन I think I completely respect Mr. Narayan Murthy and Mr. Subramanian and the likes of them, who is L&T Subramanian. Mr. Subramanian is L&T chief. They said that you work, for the nation building, you should work for 70 hours and 90 hours and all that. When I heard this, I had very basic doubts in my heart. And mind you, I completely respect the vertical that they have, which is of wealth creation, which by default creates jobs. And I completely respect that they are noble men. But the questions were, whom exactly are they talking about? Are they talking about 50% of our population, which are women, who are working, well, not 80 hours, not 90 hours, they are working 24/7 by 365 by 68.3, which is the average age of women in India. Are they not talking about them? Do they not consider this to be nation building, wealth creation? This is my genuine question. I mean, as I said, I completely respect their vertical of wealth creation and the jobs that they create by default. They are great people. They are noble men. Do they consider that class, which is a huge percentage in our society, which works in the most adverse conditions, like agriculture, like real estate? By the way, real estate is highest employer in our country. Factory madle पण आहेत jobs, but again, they work in most of them adverse conditions under heat. I had read an article where they were suspecting that India might have to turn into a night economy. The heat is increasing so much that slowly we might have to, turn into night economy. We will might have to work in the nights because it will be impossible to work during the day. Are they talking about those? Do they want them also to work 80 and 90? Is that human? Is that nation building not to consider their work? Whom are they talking about? Are they talking about the courier guys who are, working, may it be rain, may it be, summer? And if we take out this, and mind you, I completely respect them, the vertical, that they create wealth, by default, they create jobs and they are noble men. But I have these doubts that what is the percentage that we are talking about? Are we considering that? And what kind of wealth and what kind of nation are we talking about here? What kind of nation? Because when you say you do that, you are saying that don't take holidays. Okay, what are you losing on? You need time to have empathy. You need to know people.
When would you know it? When you have no work, when you have holidays. You need to have time, right? You want to develop your aesthetics. When do you do that? You need holidays. You need time away from your work to develop your aesthetics, to develop your empathy, to develop your knowledge. If you don't do that, and if you just create wealth, what kind of wealth are we generating, and for what kind of nation are we generating that wealth for? If we are generating these kind of citizens who know nothing about aesthetics, who know nothing about empathy towards other people, who know nothing about problems of the others, who don't consider the 70-80% of the population, are we doing that? And when I thought deeper about it, I was thinking that where did it come from suddenly? This is where politics is important. It has come from a narrative that not taking holidays, you talk about state politicians, about central politicians, the entire narrative right now, everyone is trying to tell ki I work 24 hours. That has given, 24 hours, everyone, and it is not just one politician or whatever, it has become like a thing in all states, in center, everywhere, that I'm boss, that particular narrative has given a pedestal to make such statements. Boss, we need leaders who knew the value of having displaying a flower as a symbol of beauty and aesthetics. Wow. We need leaders, again, I mean, apart from aesthetics and empathy, what we lose on is creating wisdom and knowledge. If you are only working and working and working, when do you have time to create knowledge? Because for that you have to read things, you have to listen to music, you have to do so many things to have your wisdom. Gather together like this, find time to sit and think about what we are doing. If this is wasting time, then what kind of nation are we going to build? We need leaders who have written books and letters full of wisdom, which we still hold high. We need industrialists like Tatas who knew the value of aesthetics, value of wisdom, value of empathy. They knew it. And I completely respect Mr. Murthy and Mr. Subramanian and the likes of them for the vertical that they create wealth, and by default they create jobs and they are noble men. I completely respect that. Please don't misunderstand me. However, these questions, they do arise in my mind. So we must understand with this the politics, how important it is, how it influences even the smallest things. How when you give value only to wealth creation and those people who have created wealth, of course they are noble men. They are noble men. I respect them fully. But we need to seek for these answers as to when to work, how much to work, and what for exactly to work, to build what? The quality. What is the quality that we are seeking, not just the quantity that we are seeking.
Yeah, those are my questions. And please, I completely respect them for creating wealth. By default, creating jobs, and Yes, they are sir, noble sir, men. sir, we got it.